Welcome you all. I hope you can hear me and also see my screen. Can you guys hear me? Yes, sir. Yeah, thanks. So I think we'll start. So thank you again for joining in, and I have the recording also. Maybe some of you may be looking at the recording. And first of all, this is a restart of the night hack session that I started in July. So if you really wants to, you can go to the Cyber Coach. If there's anyone new who is looking at it, you can always go to Cyber Coach LK YouTube channel. And the last three sessions are actually hosted there. Let me show it to you. Who's anyone who's going to look at this? Probably as a recording. I'll quickly show it to you. But I don't have intention of, I mean, like starting from the place where I stopped. Probably we'll start from the scratch, even though it can be probably not the best thing. But yeah, you can, if you go to this particular YouTube channel, you can see the first three sessions. I will add this one as well as a restart. So yeah, so but don't worry, the people who are live or people who are watching, this won't be a direct kind of a repeat of what I discussed earlier. So this will be a reset or restart. So, but we'll start from a place where it's a lot different from where we started last time, right? Because a lot had changed over the last 3 to 4 months. Lot in the sense it's a lot. It's even it's difficult to imagine how much of things are changing. Not day to day, like probably a second to second, right? So in the technology landscape that we are living in. And I know a lot of cybersecurity enthusiasts or people who love hacking and all that will be looking at these videos or content or the live. So obviously, you know that cybersecurity is one of the fun areas or lucky areas where nothing change or nothing stops changing, right? So in a way, it's a good potential, or how do I say, it's a potential, or uh, right, what is the right word, or probably it's opportunity every day. Something new turns up. If we are basically changing with the flow, there'll be a lot of value coming in. So that's the whole idea. So give me a second, guys. There's noise come. I'll mute the participant. No worries. So, so people who just join in, I was saying that this is a reset of what we started a while back. But again, it's not a direct reset. I'm going to start from a place where probably it's a lot new for all of most of you. There can be very new people, maybe a undergraduate is here just starting cybersecurity, or uh, maybe someone who has done cybersecurity degree can be here, or working from the industry, or maybe a really expert. It doesn't really matter, right? So it's basically, I very carefully laid out the intention of this session. It's basically to uh, you know everyone to understand, you know, there should be a place for everyone to discuss things. So there are a lot of events happening around the world, but this is like my way of setting up something where people like us to get together and do something, or do something fun, do something valuable that really affects you. Right. Anyway, so rather going too much detail into discussion mode, or like, just talking about things, let's look at something fun to start with. I don't know how many of you have, let me share this one in WhatsApp for anyone to have a look at. So people who are checking this offline also can have a look at it. How many of you have seen this website? Anyone? I think most of you probably. I don't assume anything. I will teach everything. Don't worry. Not teach, right? So just share everything, like about bug bounty, smart contract security, or finding a CVE and everything. So this may be something new to you. Maybe you are already doing it. I'm not really sure, right? But anyway, anyone have heard about this or seen this? This is gray zone area. Uh,
probably if you have looked at, seen HackerOne, Bugcrowd, maybe, any of those things, probably you guys have seen this. Have anyone from here, the live guys, seen this one? Nope. Anyone? All right. No, sir. Yeah. No, sir. Is in one. Yes, sir. Hi, everyone. Yeah. Uh, So welcome again. So this is uh, can be something new, and for people who are really into, say, I've been saying all this time, like last few years, especially, like when I did my PhD, also I started working with AI and cybersecurity together from 2010 onwards, probably, in really deep. So there's a lot of value working together in these two disciplines. Of course, maths is another area, whether you like it or not, right? So, but anyway, let's go into this rather than just, talking about it. So what you can see here is it's a particular arena like HackerOne, Bugcrowd, where you can find vulnerabilities and you're getting paid. Like if you go to TryHackMe and Bugcrowd, so this is for people who don't know much about bug bounties. And so then, of course, you have smart contract auditing, right? So there are multiple places you can do that, right? So if you go to TryHackMe, so not TryHackMe, sorry, HackerOne, right? HackerOne. Oops, sorry. HackerOne, you can find a lot of companies here giving out, opportunities for you to for fun, and then of course at the same time to earn money. So this is so as you can see, they have a lot of things. Even HackerOne also added this thing called AI red teaming. I'll come to that, right? Uh, so then Bugcrowd is another one, right? And of course, smart contract security. Probably the one that everyone knows is Code4Arena. So that's why even I have named this one as bounty hunters, right? So, or night hacker bounty hunters. So you can see there are some audits running right now, where if you participate, starts in 20 days, you can earn up to $93,000. ලංකාවේ සල්ලි වලින් කෝටි 3ක් විතරනේ. කෝටි 3කට වගේ ලංකා, right? හොඳ වාහනයක් ගන්න පුළුවන්, right? So yes, this is a possibility. So the only thing is I've been saying this all throughout my sessions. It's a possibility. Why can't you do it, right? That's the problem. So why can't you do it if others are doing it in the world? People like you and me, right? So that's the logic. So similarly, but anyway, I just wanted to quickly introduce you what's new here. So this is called AI hacking. So, every day you find, if you're listening to news, some AI algorithm is coming or AI code is coming or large language model is coming and onwards, right? So there are a lot of new things happening around. So Google coming up with Gemini, and now OpenAI is upset. So they are coming with Sora 2, and they're coming up with Sora. Then of course Nvidia coming up with something else, and then of course Meta, Zuckerberg is so upset, so he's coming up with another one. So it's a race, right? It's a fun race. It's a good race, and mostly it's healthy. And ලෝකෙට ගොඩක් හොඳයි මේක. හැබැයි නරක දේවලුත් නැතුවම නෙමෙයි. බොහෝ දුරට හොඳයි මේකෙන් වෙන්නේ හානියකට වඩා හොඳ දෙයක් වෙන්නේ මේ රේස් එකෙන්. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් ගියොත් එම වෙබ්සයිට්ස් කීපයක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේ රේස් එක ගැන, right? So පස්සේ එක බලමු. ඔක ටියුස්ඩේ සෙෂන් එකට එන්න ඉස්සරහට අපි ඒ ගැන කතා කරනවා. ගොඩාක් ඩීටේල් කතා කරනවා. හරි, anyhow. ඉතින් දැන් අවුරුදු 2-3කට කලින් 2022 වගේ මම හිතන්නේ ඕපන් AI ටිකක් එලිබැස්සේ එදා ඉඳන්ම වගේ මෙතන මාස 2-3ක් ගියාට පස්සෙම මෙන්න මේ AI hacking කියන එක නැත්නම් large language model hack කරන එක වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ලෝකෙ මිනිස්සු හරිම දක්ෂයි. ඒක ගැන කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තා මේකත් hack කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි prompt injection කියලා කියන එක. අපි prompt එකක් දෙද්දී prompt එක අපි ලියන විදිහ අනුව large language model එකට තේරුම් ගන්න බෑ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අර මේ අපි දිනා SQL injection කියලා තියෙනවා cyber security වල, web hacking වල, නැත්නම් database hacking වල. ඒ වගේම prompt එකට inject කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේ website එකක වෙන්නේ අපි මේව කතා කරමු ඉස්සරහට. We are going to learn about this, not only like the difference. So last time when I started a segment like this, 2-hour segment, we were talking about AI news. So specifically about jobs, news items,
and of course some theory. And I said, okay, we are going to do bounty hunting online live. Actually, the second session I have done it. Third session, I'm not sure. I can't remember exactly. And practice some of the things. And also how to set up your home lab. ඒක හරි ගොඩක් ෆන් වැඩක් හෝම් ලැබ් එකක් හදාගන්න එක ඩිජිටල් ඕෂන් එකේ හරි නැත්නම් ඔයාගේම සර්වර් එක සෙටප් කරගෙන නැත්නම් දැන් ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා ක්ලවුඩ් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා ඉතින් ඒක කරන්න ඕනේ නේ නැත්නම් ඒක ෆන් එක නැතුව යනවා ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේකට ඉන්වෝල්ව් වෙන්න right මේක ඉන්වෝල්ව් වෙන තරමට මේක ලස්සනයි okay thanks Dex some of you it can be really the first time don't worry we are going to learn everything right it doesn't really matter you are seeing this for the first time or you have done this even. It doesn't really matter. This is the whole purpose is I'm again telling මේක මේ දෙවි පාට රෙකෝඩ් එක බලන කට්ටිය පොඩ්ඩක් වරි වෙන්න එපා මේකම දේ නැවත නැවත කියනවා. ඒ කියන්නේ අපිට platform එකක් තියෙන්න ඕනේ live connect වෙන්න. ඉතින් මේක දැනට ටික දෙනෙක් එන්න පුළුවන්. මේක දිගටම consistently කරගෙන ගියාම 50 60 100ක් connect වෙන්න පුළුවන්. That's really valued. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේකට Discord server එකයි තිබ්බොත් එම අපි කරන වැඩේ share කරන්න පුළුවන්. There can be people like very experienced people and also there can be somebody coming like just starting. It doesn't really matter. That's how it works. Right. Anyway, so I was saying like the segment එකක් හදලා තිබ්බේ මෙන්න මේ night hack segment එක හදලා තිබ්බේ ටික share කරගන්න. ඉතින් එතනදී අර theory section උත් කව වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මම මේ restart එකේ AI restart එකෙත් මම කිව්ව දෙයක් තමයි මම syllabus එක cover කරනවා. නැත්තම් අපි අර සමහර කෙනෙකුට මුලින්ම පටන් ගන්න කෙනෙකුට නැත්තම් සමහර degree එකක් කරපු කෙනෙකුට උනත් සමහර හිඩස් තියෙන්න පුළුවන් knowledge එකේ. එතකොට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. යමක් කරන්න ගියාම එකම තැන හිර වෙනවා කොහේ හරි තැනකදී. එක දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මොකක්ද. ඒකෙන්ද අපේ සිලබස් එකේ gaps තියෙන බෑ. ඒ කියන්නේ මම මෙතන ගිහලා කෝස් එකක් කරනවා කියන අදහස නෙමෙයි. කොහෙත්ම නෑ. කරන්න වෙලාවකුත් නෑ. හැබැයි අර concepts ටික හරියට අපි concepts ටික හරියට cover කරගන්න. අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි කිව්වොත් එහෙම ගිහිල්ලා මොකක් හරි app එකක් open කරලා අපි TL Draw open කරලා ලකුණත් මේ app එකත් පාවිච්චි කරන්න මේක හරි interesting පස්සේ අපි කතා කරමු. We might use this for our hacking purpose also, hacking stuff also, right? So yeah, give me a second. Let me open up Excalibur Plus. It's easier. I think so. Yeah, so let's start something. Yeah. දැන් මේ වගේ කරගෙන අපි ගත්තොත් එහෙම අපි mind map එකක් තුමු CS cyber security එහෙම නැත්නම් hacking කියන එක දාලි වෙලා අපි mind map එකක් අඳින්න ගත්තොත් right අපි පටන් ගත්තොත් අඳින්න knowledge එක දැන් මෙතන තමයි ගොඩක් කට්ටිය හිර වෙන තැන. අපි තුමු දැන් hacking කියලා දාලා මොනවද අපි hacking ගැන දන්නේ. දැන් මෙන්න මේකේ තමයි gaps තියෙන්න බැරි. right දැන් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කලබලයක් නැතුව මේ ටික ඔක්කොම ලියාගෙන යන්න. ඉතින් ඒක මෙතනදී වෙනස තියෙන්නේ අපි මේක මේ හිතන්න හොඳ නැහැ මේක මේ එක්සෑම් එකකට. දැන් අර බෝරින් වැඩක් නේ. එහෙම නෙමෙයි මේක. ඇත්තටම ලයිෆ් එකේ කාටර දෙකට කියලා දෙන්න නැත්නම් කම්පැනි එකට වැඩ කරන්න ගිහලා නැත්නම් හැක් කරන්න සල්ලි හම්බ කරන්න මොනවද මේ හැකින් ගැන තියෙන දැනුම තියෙන අඩුපාඩු. අපි තුන් දැන් උදාහරණයක් මේක මයින්ඩ් මැප් එකක් හදිද එච්චර වොරි වෙන්නේ අපි දන්න දේවල් ටික ලියනවා SQL injection right. ඉතින් මේක අපිට හිතන දේවල් ටික අපි ලියාගෙන යනවා. හැබැයි බලනවා මේක අපි කොච්චර හොඳට දන්නවද මේක. හරි අපි අඩුපාඩුවක් තියෙන SQL injection කියන එකේදී. නැත්තම් ගත්තොත් එමේ ක්‍රිප්ටෝ වල මොනවා හරි අපි දැන් දන්න දෙයක් තියෙනවද? මෙන්න මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මහ ලොකුම දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ඉස්සර කවුරු හිතනවා you අපිට දැන් මුල් ඉඳලා ඉගෙන ගන්න. No, you don't have to. It's good always to learn the basics. I always say brilliant on the basics, right? Brilliant on your basics. ඒක අපි හැමදාම කියන එකක් මම. ඒක කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ වගේම you understand you don't have to go and do a degree or like do a PhD. No. මේ age එක හරි වෙනස්. You are in the golden age where you can learn anything so fast. Using ChatGPT විතරක් පාවිච්චි කරලා you can learn anything. Right? So there are very nice tools. I'll introduce some of those tools. නිකන් මේ voice chat කර ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආ build කරනවා knowledge එක. knowledge එකට ඔයාලම දෙනවා පොඩි fun audit එකක් දෙනවා. ඔබ දන්නේ මෙච්චරයි කියලා. හරි. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් වෙනවා අපි දන්න ටික නේ codify කරගන්න මේ විදිහට. අපි පස්සේ මේක කරලා බලමු. ඉතින් මේක හරිම වැදගත්. එතකොට මේ තේරුම් ගන්න knowledge එකේ gaps තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. හරි. හරි. මම අවුරුදු 20ක් කරලා ඉගෙන තියෙනවා. ඒත් 25ක් විතර මම කියන්නේ මේ subjects ඉගෙන තියෙනවා. උගන්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඒත් මගේ knowledge එකේ සෑහෙන gaps තියෙනවා. ඒ වගේම ඕන කෙනෙකුට ඒක වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒක තේරුම් අරගෙන ඉස්සරහට යන එක ලේසි. හැබැයි අපි එහෙම කියලා ලෝකෙ තියෙන හැමදේම ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි for the purpose that we are like learning. So as an example, your simple purpose can be earn $5,000 per month. ඉතින් මේ කිසි වරදක් මම නම් දකින්නේ නැහැ.
5000 USD හොයන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ බග් බවුන්ටි කරලා. බග් බවුන්ටි කරලා. හරි මේ කියන දේවල් කරලා බලලා. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 15ක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් you don't have to do a job. නේ? ඉතින් so that's that to do this what you have to do, right? So basically like that's what we're discussing here. So here, if you do these competitions, you can earn this $5,000 very easily. And so මෙතන තියෙනවා දැනටම 350,000 ඒ කියන්නේ 1/3 of a million already distribute කරලා ඉවරයි. අපි දැන් ඉක්මනට යමු කතාවට දැන්. මට ඔයගොල්ලෝ බලන්න මොනවද මේ ගොඩක් කියවන්නේ කියලා. හරි. එතකොට කිව්ව පොයින්ට් එක මතක තියාගන්න. මම සමරයිස් කරන්න මේ නිකන් කිව්ව ටික අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ බවුන්ටි ගැන. නැත්නම් බග් බවුන්ටි තරම් නෙමෙයි. මේ හැම බවුන්ටියක්ම කරන හැටි. හැබැයි ලොකු වෙනසකට තියෙන්නේ this start, right? This restart, we are really sure going to do or work on our concepts, very clearly concepts. නැත්නම් concepts වල missing points ඉබ්බත් මේ වැඩි කොට දාන්න අමාරුයි. right. හැබැයි මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතින් දැන් අලුතෙන්ම සමහර කට්ටිය දැකලා නැත්නම් ඇති බග් බවුන්ට් අපි පස්සේ බලමු. දැන්ට බලමු මොකද්ද මේ දැන් new kid in the block. දැන් new kid in the block තමයි අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා large language models කියලා જાතියක් තියෙනවා. There are something called large language models. Generally what we call as AI, but to be very honest, it's not like general AI, but something called natural languages. So natural languages වල තියෙන major එකක් තමයි අපි කියනවා large language models. තව දෙනවා small language models උත් තියෙනවා, right? So there are all different types of models. So මේ large language models වලට there are a lot of attacks happening. ඉතින් obvious නේ අපේ world එක දැන් දුවන්නේ large language models මත. කවුරු ඉන්නවා නම් ඇත්ත AI burst bubble burst එකක් වෙන්න පුළුවන්. That can happen. But remember mostly the real world that we are living in. මම දන්න hospitals වල AI implement කරලා තියෙනවා. defense එකේ implement කරලා තියෙනවා. හරි හිතා ගන්න බැරි companies වල implement කරලා තියෙනවා. හරි මම දන්න mini hydro ලංකාවේ මම කියන්නේ mini hydro plants නේ ඒගොල්ලොත් AI පාවිච්චි කරනවා. හිතන්නවත් බෑ power company එකක් මොකටද AI පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ මේ Gen AI models පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් හැමෝටම මේක වැදගත් වෙනවා. ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට, උගන්න කෙනෙකුට, job එකක් කරන කෙනෙකුට, job එකක් නොකරන කෙනෙකුට, business එකක් කරන කෙනෙකුට, ඕන කෙනෙකුට තමන්ගේ knowledge එක උනත් හදා ගන්න පුළුවන් නම් AI model එකට perfect. Anyway, so now you can see there are a lot of different types of projects started. දැන් මෙතන තියෙනවා injection prompt injection කියලා නේ. So indirect prompt injection කියලා start කරලා තියෙනවා. මේක in progress යන එක. ඔයගොල්ලන්ට අදම පටන් ගන්න පුළුවන් මේකට join වෙන්න. ඒක කියලා තියෙනවා test frontier model එකක් resilience to prompt injection across tool use computers and coding agents. ඉතින් බලන්න අපි කියලා බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා මේකේ. Started a month ago in progress. Hari. Wave launch timeline, $40,000 available. Last time we this test frontier models. Frontier models කියන්නේ large language models තමයි. Resilience to prompt injection across tool use, computers and coding agents. ඉතින් large language model එකක් ගත්තම් තේරෙන්නේ නැත්නම් don't worry. ටිකක් හිතන්න මේකත් computer program එකක් කියලා. මේක පාවිච්චි කරනවා හිතා ගන්න බැරි level එකේ. කියන්නේ users විතරක් නෙමෙයි අපි වගේ users විතරක් නෙමෙයි. තව software පාවිච්චි කරනවා API එක through. හරි ඒ වගේ. ඉතින් මේක තියෙනවා කියලා කියනවා competition dates මේක ඉවර වෙන්න ඕන officially නේ. හරි කමක් නැහැ. That's all right. Give me a second. Right, so November 26, but anyway, you can get an idea. Co-sponsors Anthropic and Meta, okay, alongside general arena. So you can pay no කවුද මේක සල්ලි දාන්න කියලා. Meta කියන්නේ Facebook, Anthropic කියන්නේ cloud දෙන company එක. ඒ වගේම OpenAI and Amazon also. You can see indirect prompt injection, sneak your genius pass gates, blah blah blah. Sponsored by challenge indirect prompt injection, one of the most difficult classes of attacks to detect and defend. ඔගොල්ලෝ මේක අහලා ඇති නේද මේ කතාව? මේ පාත් එක්ක නෙමෙයි ඉන්නේ එකේ අස්සෙක් ඉන්නේ. Trojan house එක. Trojan house මේක Trojan path එකක් ඉන්නනේ. මේක Troy කියන city එක වලියක් ගියා. ඒ සිටි එකේ මේ ට්‍රෝයි එක දිනුවා ඇත්තටම වලිය. මේ යුද්ධෙ දිනුවා. ඔය කතාව ලස්සන ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා අපේ මෙයා ඉන්නේ කවුද නම් මතක නැහැ මට මේ ඇක්ටර් ගේ. ඒ බලන්න ෆිල්ම් එක. ඊට පස්සේ අන්තිමට මේක පරණ කතාවක්. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මේ ඒගොල්ලෝ දිනුවාට පස්සේ පරදින ටීම් එකෙන් ඉස්සර මොකක් හරි ටැග් එකක් දෙන්න ඕනේ. පරදින ටීම් එක දෙනවා ලොකු වුඩන් අස්සෙක් ටැග් දීලා යනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ ට්‍රෝයි කට්ටිය දිනපු කට්ටිය මේ කින්ඩම් එක කට්ටිය ඉතින් හරි සතුටු වෙලා මේ වුඩන් හවුස් ඇතුළට ගන්නවා. අරගෙන දාරය පාටියක් දානවා. ලංකාව වගේම තමයි. වෙනසක් නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ මේ වුඩන් හවුස් එක ඇතුලේ ඉන්නවා මේ සෙට් එක. සෝල්ජර්ස් සෙට් එක. ඒගොල්ලෝ එළියට බහැලා වෙලා මුළු ට්‍රෝයි සිටි එකම මනසනවා. ඉතින් ඔක තමයි ට්‍රෝයි කතන්දරේ. ඉතින් මේ වගේ
එකක් තමයි මෙතනත් එන්නේ. එතකොට prompt injection එක වෙන්නේ කියන්නේ වෙස් වලාගෙන යන විදිහට තමයි prompt එකට inject කරනවා ඇත්තේ. Right? ඉතින් ඔක තමයි මෙතන මේගොල්ලෝ කියන්නේ යන්නේ. Anyway, let's go ahead. The arena focused on how agents respond when those hidden prompts, the hidden prompt like of course, hidden prompt එකක් realistic environments such as web content, tool outputs. ඉතින් guys, like just think about one thing. You can't even imagine how things can get, say, cracked or hacked so many ways. ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මේක මේ like එකයි තියෙන එක වැහුවම වැඩේ ඉවරක නෑ. කොහෙන් හරි අලුත්යක් එනවා. ඉතින් මම cyber security ඉගෙන ගන්න ගත්තේ 2000 වගේ right අවුරුදු 25කට කලින් මට ඒ කාලෙන් පොඩ්ඩක් තේරුණා මේක මේ කවදාවත් නැති වෙන එකක් නේ. ඊට පස්සේ ටිකක් ඔෆිෂියලි ඉගෙන ගන්න ගත්තට පස්සේ හොඳටම තේරුණා. සහ මම උගන්වන්න පටන් ගත්තා. හැමදාම කිව්ව එකක් තමයි මොන දේවල් ඉගෙනගෙන අර ඉවර වුණත් cyber security වගේක් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මොකද මොන තාක්ෂණය ආවත් අලුතෙන් ඒක cyber security ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒක මේ cyber security කියලා කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක මේ psychology ප්‍රශ්නයක්, human ප්‍රශ්නයක්. අපිට මොන වුණත් සෙක්ස් කියන ඕනේ මිනිස්සුන්ට මේ පිරිමි ගහනුන්ට නේ මේ සෙක්ස් කියන එක ඒක දුවන්නේ නැහැ කෑම ඕනේ හරි ඊට පස්සේ නිින්ද ඕනේ ඒ වගේම තමයි මේ අර නීඩ් එකක් තියෙනවා මිනිස්සුන්ට මේ අර ඔන්න කියන ක්‍රිමිනල් බිහේවියර් එක සහ ඔය ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කොහේ ගියත්. ඉතින් ඕක තමයි සයිබර් සිකියුරිටි තියෙන කෝ කන්සෙප්ට් එක. ඉතින් තාක්ෂණය මොනවා ආවත් අලුත් දෙයක් ඕනේ මිනිස්සුන්ට. කිසිම දෙයකින් සැටිස්ෆයි වෙන්නේ නැහැ. දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙදි පෝස්ට් ක්වොන්ටම් ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆි කියලා වෙලා. ඒ කියන්නේ පෝස්ට් ක්වොන්ටම් ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆි කියලා කියන්නේ ක්වොන්ටම් නෙට්වර්කින් හරි ක්වොන්ටම් සයන්ස් ආවහම ක්වොන්ටම් කම්පියුටිං ආවහම ඉන්ෆර්මේෂන් වලට මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ හැක් කරන්න පුළුවන් තප්පරේ. එතකොට දැන් ඒක මේ ක්වොන්ටම් ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆි කියන එක පෝස්ට් ක්වොන්ටම් ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆි කියන එක ආවේ අවුරුදු 15කට විතර කලින්. තාම ක්වොන්ටම් හරියට අවිලත් නැහැ. නෑ දැන් නම් අවිලා තියෙන්නේ right. ඉතින් හැබැයි එද්දි හිතවත් නැහැ ක්වොන්ටම් කම්පියුටිං ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න. දැන් අතර ඉම්ප්ලිමන්ට් ලා තියෙන ගොඩක් දේවල් වෙනවා දැන්. ඉතින් දැන් හරි කතාව. ඉතින් ඒක කිසි වරදකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි වෙන්නේ. මම හිතන පොයින්ට් එක ඕන තේරෙනවා. ඉතින් අලුතෙන් මොන දේ ආවත් ඒක ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මම කියන්න ඕනේ ඉතින් මේ වගේ දේවල් වෙන එක හරි ලේසි. අපි හිතා ගන්න බැරි පැති වලින් මේක ඇටැක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් just the point was point not is that when you start hacking only thing is as I said earlier you should have your basics correct and then think calm right think clean මේකට සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔක තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි සිස්ටම් එක ඉගෙන ගමු. ඒ කියන්නේ concepts ඉගෙන ගත්ත කියලා වැඩක් නෑ. ඔය සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තම්. ඔක තමයි වෙනස. right අපි ඔක ඉගෙන ගමු ඉස්සරහට. මතක තියාගන්න වෙන කිසිම දෙයක් වැඩක් නෑ. දැන් ප්‍රසිද්ධ saying එකක් තියෙනවා not goals but systems කියලා. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද දන්නේ මේක. not goals මේක සාමාන්‍ය famous ද හැමෝම කියන එක. මේක අලුත් කතාවක් නන් නෙමෙයි. ගොඩාක් පරණ කතාවක්. කාලෙන් කාලේ ඔයලිට එන්නේ. තියෙන්නේ thinking systems not goals. හරි වචනේ මේක. thinking system not goals. ඒ කියන්නේ goal එකක් තිබ්බට කමන්නේ ඩොලර් 5000ක් හොයන මාසෙට. හැබැයි වෙලා තියෙන කොට system එකක් තියෙනවා. හැමෝටම ওই goal එක තියෙන හැමෝම හිතනවා මම කොහොමද මචං 5000ක් හොයන්නේ 1000ක් හොයන්නේ 100ක් හොයන්නේ කියලා. හැබැයි ඒකට system එකක් හදාගන්න. ඒතර bug bounty කරන්න නැත්නම් bounty hunting කරන්න system එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපේ system එක ඉගෙන ගමු step by step එක. right. එතකොට දැන් මයින් අහන්න පස්සේ 5000ක් හොයනවාද කියලා අපි ඒක බලමු ඉස්සරහට නේ. right. okay. I think මෙතෙන්ට යමු ඒ පාරක්. ඔයගොල්ලෝ පේනවා දැන් waves වලට තමයි දෙන්නේ. waves කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ එක stages වලට. නොවැම්බර් 5 එකක් වෙලා තියෙනවා. wave 2 එක ඇවිල්ලා තියෙනවා first price wave second price wave කියලා. each wave runs for 1 week. so දැන් ඊළඟ දැන් මේ ඕන තරම් මේ වගේ challenges තියෙනවා. ඒතකොට දැන් මේක හොඳට study කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. right. දැන් මේක first time දකින කට්ටිය කවුරු ඉන්නවද මේක play කරලා තියෙනවා හරි at least one of those tournaments වලට play කරපු කවුරු ඉන්නවද මෙතන? right. it's okay. so මේක online බලන කට්ටියත් බලන්න මේ website එකට ගිහිල්ලා හොඳට study කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තනියම මේක කරගෙන යන්නත් ඕන. නැත්නම් මේ අපේ sessions වලට එන්න අපි we'll learn the basics and we'll try to fight or like to play this AI what do you call AI prompt injections or AI hacking and then bug bounties and smart contract hacking and whatnot. Right. Okay. So මෙතන just total price pool is 40,000. 20,000 is for most breaks per wave leaderboards. Earn top spots. Okay. We don't have to go detail make a process එක යන විදියනේ. That's all right. Who should compete? AI red teamers. So මෙහෙම අලුත් අනුතරක් තියෙනවා AI red teamers කියලා වෙලා. Offensive security professionals, CTF players. So anybody can basically, right? So that's ඒ වගේ.
So you can get more details about if you logged in. I'm not going to log in right away. There's a leaderboard. You guys can, of course, please follow these guys. Maybe not Twitter mostly. And of course, there are models. If you don't understand some of this, don't worry, we'll learn it and onwards. And if you go a little bit more, no chats here. And quickly, we'll go through and looked at other, what do you call, the competitions, machine in the middle, man in the middle, machine in the middle එකක් තියෙනවා. 100,000 එකක් යනවා. අපි ඒකත් එක නෑ close කියලා තියෙනවා. මට sure නෑ in progress කියලා තියෙනවා. But anyhow, මේකේ awarded කියලා තියෙනනේ. Awarded ඒ කියන්නේ මේකට ගෙවලා තියෙනවා. So but anyway, we'll quickly open it up and see. And there are so many other things popping up. Yeah, we looked at this only and then we'll continue. Okay. Any questions anytime? Use the chat or don't worry, just use the mic and talk to me. It can be useful for others. So if you basically look at upcoming, yeah. Maybe there's no upcoming one, but anyway, there are so many other websites and places where you have such competitions. Anyway, so it's taking a bit of time to load. Now you got the idea basically. Now let's jump into a little bit more details into. Give me a second. I will grab you a nice article. Give me a sec. Okay, it's here. Right. Let's talk a little bit about what is this red teaming. So there are a few articles. So today I'll be just refreshing things. Don't worry, then I'll tell you the plan, how we are going to do things and all that. So agentic AI red teaming, the hottest cybersecurity carrier in 2026. So you're in the right time, right? Any question, guys? Right, give me a sec. Right. So you can see artificial intelligence has evolved at a pace no one has predicted. Of course, that's correct. Agentic AI red teaming. If cloud security was the breakout carrier in 2015 to 2020, agentic AI red teaming is. So you can get the sense, right? Make him වෙන්න පුළුවන් කියන පොදේ. එච්චරටම agents ලා පාවිච්චි කරනවා AI වල. එච්චරටම agents ලා පාවිච්චි වෙනවා AI agents ලා පාවිච්චි කරන ලෝකේ හැම තැනම. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ගියොත් එම statistics අරගෙන. ඉතින් of course එච්චර agents ලා පාවිච්චි කරනවා, එච්චර large language models පාවිච්චි කරනවා. So why don't you think that they are getting hacked? Of course, everything getting hacked these days. I'll show you. Even this is what I wanted to show you. Pornhub got hacked a few days back. කවුද දන්නේ? මම දන්නේ මෙතන Pornhub බලන කට්ටිය ඉන්නවද කියලා. මම හිතනවා premium users නැති වෙයිද කියලා. So Shiny Hunters කියලා I don't know whether you guys know. We talk about this malware guys also. There's a lot to study about this malware guys. I've never talked about this, never in the sense have actively I'm like studied about these people and how they do things, but I'm going to teach them because I've done a lot of studies last several, probably say months, I would say. So let's go and talk about the Shiny Hunter. What are their needs? What they're doing? Who are their ethnicities? At least what is suggested, you know. So Shiny Hunters, probably a Russian group. I'm not really sure. I think so. Yeah. So you can see these are the guys who basically done that. You can see threatens to expose premium users to sex site Pornhub, right? The hacking group Shiny Hunters said on Tuesday, yeah, 2 days back, data belonging to premium customers. Although Reuters could not immediately establish the scope. හැබැයි මේගොල්ලෝ දාලා තිබ්බා මේ group එකෙන් ගොඩක් වෙලාට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ලොකු media groups වලට ලංකාවේ දෙනටයි හිරුටයි රූපවාහිනියටයි වන්නේ නැහැ. හැබැයි ගොඩක් වෙලාට Reuters නැත්තම් ඔය වගේ ටිකක් ලොකු media groups වලට මේගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඉන්නවා ඒවටම සම්බන්ධ වෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට එවනවා මේ පොඩි images ටිකක් හරි users ටිකේ information අර පොඩි trial එකක් වගේ. ඒක දිහා බලලා ඒගොල්ලෝ verify කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේක real hack එකක් කියලා වෙලා. So we are demanding ransom payment in Bitcoin to prevent the publication of Pornhub data. Billion 200ක විතර මේගොල්ලෝ data තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කවුරු කෙනෙක් sex film එකක් බැලුවා නම් එයා credit card එක පාවිච්චි කළා. හරි මොනවා හරි දේවල්. ඉතින් මේක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ගොඩක් users ලා මේක ගණන් ගන්නවත් නැහැ. ඇත්තටම COVID කාලේ Pornhub free දුන්නා මේගොල්ලෝ. ඔයගොල්ලෝට මතකද දන්නේ නැහැ. මොකද මිනිස්සුන්ගේ stress එක අඩු කරන්න කියලා වෙලා. ඉතින් this is not a huge sex කියලා කියන්නේ normal day to day stuff එකක් නේ. ඉතින් සමහර මිනිස්සු බයයි මේකට. ඒක අර හොරෙන් කරන කට්ටිය ඉන්නවා.
හංගගෙන ලෝකෙට හොරෙන් ෆැමිලිකට හොරෙන් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සමහරට ඒක ඒ වගේ තැන්වල සුයිසයිඩ් කරගෙන තිබ්බ ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් ඒ වගේ කේසස් ගොඩාක් වුණා මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන්. මම කියන්නේ එහෙම විය යුතු නෑ. හැබැයි මෙහෙම වෙනවා. අපි ලෝකේ අපිට ඕන විදිහට නෙමෙයි මිනිස්සු හිතන්නේ. ඒතර මේක කියනවා claims more than 100 million daily visits and 36 million visits. Of course, people love porn. Reuters was able. So you can go and read this, right? මේකේ technical පැත්ත හරියම interesting. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ ඉතින් මේ ransomware වලට සාමාන්‍ය rule එක තමයි don't do anything what the ransomware guys or people are asking so දුන්නොත් අනාතයි කියලා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් පිළිගැනීම. හැබැයි සමහර ලාවල් වලට දෙන්න වෙනවා. හැබැයි මේකේ ලස්සනම ටෙක්නිකල් කතාව today probably I will not go too detail into this. හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. Pornhub එක මේගොල්ලෝ Pornhub කම්පැනි එකෙන් මේකට බ්ලේම් කරන්නේ අපි දන්නවා වෙබ්සයිට් එකක් ගත්තාම වෙබ්සයිට්ස් නැත්නම් අපි ලොකු කම්පැනිස් ගත්තාම ඒගොල්ලෝ යූස් කරන සෑහෙන software services. They use so much of software services. For email handling, one software service. API handling, another service. You know, firewalls වෙනම පාවිච්චි කරනවා. Cloudflare පාවිච්චි කරනවා. Cloud services පාවිච්චි කරනවා. AWS to Azure. So many different, software vendors, blah, blah, and blah. So the problem is, guys, so how can you ensure all these people are secure? No, that's not. So the make පස්සේ next week අපි detail කතා කරමු මේක. YouTube එක ඔන්න videos බලන්න ඕගොල්ලෝ. හරියම මේක study කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම study කරන්න. ඒ service එකක් තමයි එරේක තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් තේරුම් ගන්න මේක හරියම භයානකයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ complexity එක වැඩි වෙන්න ඕගොල්ලන්ගේ cyber security guys විදිහට you guys have to be really happy. හරි නේද නුවන් මේ ඒ කියන්නේ දැන් නුවන් සිස්කෝ ටීච් කරනවා ඉතින් මේ අලුතෙන් ඩිවයිසස් එන්න ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා නේද නුවන් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා ටෙක්නොලොජියත් එක්ක ඉන්න මිනිස්සු දන්නවා මෙතන ගොඩක් කට්ටිය ඇති මම දන්නේ අනිත් කට්ටිය කෙනෙක් එකයි මම කියන්නේ ටෙක්නොලොජි එකේ මොන චේන්ජ් එක ආවත් සමහර මෙතන software architect කෙනෙක් ඉන්නත් පුළුවන් දන්නවා චේන්ජ් එකක් ආපු ගමන් අපි දන්නවා ඒකේ ඉෆෙක්ට් එක යනවා හිතා ගන්න බැරි level එකට right මම මේක කීපරක් කියලා තිනවා මේ sessions වලදී මම දැන් මේ දවස්වල වැඩ කරන්නේ මේ mining industry එකේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ අපි ගත්තොත් එහෙනම් mining industry කියන එකේදී එක device එකක් අලුතෙන් දැම්මට පස්සේ right ඒ device එකේ දාපු නිසා ලොකු changes වෙන්න පුළුවන් ඒකින්ද ගොඩක් කට්ටිය එහෙම දාන්නේ නැහැ හරිම carefully තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් අලුත් device එකක් දානවා කියන්නේ අපිට nothing අපි හිතන්නේවත් නැහැ කියන worry වෙන්නේ නැහැ. සමහර ලංකාවේ company එකක් ගත්තාම $1 million companies තියෙන ගොඩක් ඒවා $1 billion companies දෙකයිද කොහෙද තියෙන ලංකාවේ. එහෙමත් කියන්න බෑ $1 billion companies කියලා. දෙන්න ඉන්නේ ලංකාවේ billionaires ලා මම දන්න තරමට. එනතන අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන විදියට right කවුද අපේ ඉෂාරා නැක්කාරයන් ධම්මික පෙරේරා. ඉතින් ගොඩක් තියෙන්නේ පොඩි කම්පැනිස්. ඉතින් ඒ කම්පැනි එක වගේ නෙමෙයි $1 billion කම්පැනි එකක් ගත්තොත් එමේ. ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක too much attached. දැන් Pornhub කියලා කියන්නේ ඒ වගේ කම්පැනි එකක්. ඒගොල්ලන්ට මේ චූටි software එක ප්‍රශ්නයක් හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණ සිස්ටම් එක මේක this is not the first time. Please study these things, right? මේවා හරි වටිනවා ඔයගොල්ලන්ට. So anyway, so I'm not going to talk too much of news as well, but like hereafter every week we are going to talk one of the top stories. නිකන් ස්ටෝරි එක ඉගෙන ගන්නවා නෙමෙයි ටෙක්නිකල් වීව් එකකින් බලනවා කොහොමද අපි මේ ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ සහ ඒ කියන කතාව. Right. But there's one thing that I really wanted to say here very clearly, loud and clear. Right. So maybe you guys are in different timelines in your life, maybe just starting your degree or in your degree at the most critical juncture, or maybe you have done your degree, you are on your job, or maybe you are an entrepreneur, whatever, what the hell, right? Not what the hell, whatever the thing, right? So the very important, okay, so there's a message, beginner, I'm currently playing Hack the Box and try Hack Me ECC ETF, so I don't have any idea about what I need to, okay, we'll talk about it. Thanks, Damit. We'll talk about it. So I was saying, you need to build up a portfolio. The make a karanna kaurunat kamak nahi, right? So one thing is you can start writing a blog, but at least start writing a journal. Make a samahara thangal kiyala tiyena. You need to build up whatever you are doing in a very systematic way. Man kannu chuwa api systems පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. I think one of the best tools would be you can use a tool called Obsidian, right? මේ tool එක අදම download කරගන්න. හිතන්නවත් එපා. අපි මේකේදී AI පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගමු කොහොමද මේක AI වලින් ලේසින් කරන්න කියලා. හැබැයි මේ වගේ tool එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරි? අපි මේ කරන හැමදේම අපි news item එකක් ගෙන ගත්තාම ඒ ගැන පොඩි note එකක් ලියන්න ඕනේ. Once you do a work with a tool,
We have to talk about it, write about it. Very important. කම්මැලි නම් ලියන්න voice whisper flow හරි නැත්නම් මොන හරි tool එකක් පාවිච්චි කරලා voice to text කරන්න. ඒක English වලට improve වෙන්න හොඳයි. තමන්ගේ මොකද කියන්නේ speaking ability එක improve වෙන්න හොඳයි. I think you have to do that. ඉතින් මම හිතනවා මේ live වෙන කට්ටිය maybe even people who are watching this video would take action. මේ action ගන්න එක පරක්කු කරන්න එපා. I'm like, අපි පස්සේ කරමු මේක එච්චර no. What I'm saying here is number one, the key thing is you need to have a system. එකක් තමයි එක major system එක තමයි you have to journal yourself. Everything that you do. අපි පස්සේ බලමු කොහොමද mind map එක අඳින්නේ මේ වගේ දේවල්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ obsidian එකේ mind map එක auto ඇඳෙනවා. පස්සේ බලමු මේවා ගැන. ඉතින් මේක අනිවාර්යයි. නැත්නම් මේ වැඩේ කොට දාන්න බෑ. Seriously. ඉතින් ඒක තමයි වෙනස සමහරලාවට ඇයි අපිට $5,000 earn කරන්න බැරි වෙන්නේ. Right? මොකක් හරි අවුලක් තියෙන්න එපා. ඉතින් මෙතන සමහරට එහෙම කරන කට්ටිය ඇති. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් එහෙම දැන් උදාහරණයක් තමයි අවුරුදු 15ක් විතර තිස්සේ 15ක් නෙවෙයි 2010 වගේ ඉඳලා කියනවා මේ බග් බවුන්ටි කරන්න කියලා. හැබැයි මම දන්න කීප දෙනෙක් ඉන්නවා හොඳට කරපු කට්ටිය. ඒ ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ නැහැ. අපි ගත්තොත් ළමයි 10,000කට කිව්වොත් ළමයි 5-6 කරන්න හේතුව සිස්ටම්ස් වලට අනුගත වෙන්නේ නැති. ඒගොල්ලෝ හිතනවා කොහේ හරි වරදක් තියෙන එක මුන් අපිට හරියට ඉගෙනුවේ නැහැ. right? නැත්තම් මේක මේ අපිට කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. එක්ක මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට මේ හරියන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි you have to work with the system. Right. Anyway. So that's one thing very clearly. So we talked about two things about the Pornhub attack. So please මේ Reddit article එක කියන්න. තව මේ system එක තමයි use Reddit. How many Reddit users here? අද පොඩ්ඩක් මේ එහෙම යනවා පොඩ්ඩක්. Don't worry ඒක වෙන්නේ නැහැ next week ඉඳලා. අද මේ reset දවසේ ඉඳලා පොඩ්ඩක් ඒක right. Don't worry too much about it. But I'll summarize it. Okay, thanks Nisit. Yeah, Killer, you're using right. Prasanna, yeah. So guys, use Reddit every day. Facebook එකට විනාඩි මම කියන්නේ මෙන්න මේක තවත් සිස්ටම් එකක්. උදේ නෙමෙයි Facebook බලන රැට right රැට කියලා කියන්නේ නිදා ගන්න පැයකට කලින් අනිවාර්යෙන්ම නිදා ගන්න මොහොත බලන්න එපා. පැය විනාඩි 10ක් බලන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Instagram, TikTok එකපාර පැය භාගයක් දාන්න 30 minutes දාන්න. හැබැයි Reddit, x.com and LinkedIn හරි දැනට ඔය තුන ගන්න නැත්නම් medium.com මේ වගේ ටික Reddit is very important. හරි Reddit බලනවා කියලා මේ home එකට ගිහිල්ලා නම් බලන්න එපා මෙතන. කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඒ වැඩේ කරන්න එපා. හැබැයි තෝරගත්ත දැන් මෙතන පේනවා ඔයගොල්ලෝ community set එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයා තෝරගත්ත උදාහරණයක් විදිහට NetSec නම් task science නම් අන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඒකත් එක්ක involve වෙන්න. හැබැයි මේක හැමදාම කරනවා වගේ one way user කෙනෙක් වෙන්න නම් එපා. අපේ අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට හිතන අපිට ඉංග්‍රීසි බෑ කියලා ඉවරලා. එහෙම එකක් මෙතන ඉංග්‍රීසි භාෂාවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හරිද? language එක දැන් nothing. there are tools in ඕන තරම් දැන් අපිට සිංහල to English convert කරන්න. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි? නැත්නම් කම්මැලි වෙන්නත් එපා. මේක ලියන්න මොනවා හරි. හරි? You have to be a power user. සමහර කට්ටිය මේක already කරන. හැබැයි but become a power user in Reddit. දැන් ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා දැන් මචං ඒ කාලේ ඉවරයි ඔය මේ Reddit වගේ මොනවාද forums නැත්නම් Discord servers ඉස්සර තිබ්බ මේකට අපි මේ මොනවාද ICRs කියලා තිබ්බා. ඉතින් ඒවයි කාලේ ඉවරයි ඔක්කොම chat GP නෑ. එහෙම එකක් නෑ. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි කතාවක්. You have to build your network. ඒක වෙන්නේ මේවත් එක තමයි. So බලන්න කී දෙනෙක් වඩ ඇත්තටම LinkedIn එකේ කතා කරන කී දෙනෙක් ඉන්නවද? Reddit එකේ කී දෙනෙක් කතා කරන ඉන්නවද? Discord එකේ කී දෙනෙක් කතා කරන කට්ටිය ඉන්නවද? So the next person that you're going to talk can be somebody CEO from one of the companies in Netherlands. So another week's time they will give you offer. ඒ වගේම මේ CTFs වලට යන්න කතා කරන්න. So මේ අපි වෙන website එකෙත් there are hackers who are getting connected and communicating. I think that you have to do. Anyway, so I'm going to talk too much. Let me close down the unnecessary one. So so let me summarize now up to this point. So what I started with is showing you this AI or agentic or AI red team hacking or something like that, right? So you better not to use a single word for it, but simply saying hacking AI. So this is like most commonly called as AI red team in these days. So that's what I want to show you. But at the same time, I very clearly mentioned, make sure you cover your basics, whatever the level you are. If you're starting fresh, it's easier for you. If you have learned everything, again, right, you have to go back and cover your basics. If you know everything, that's much better. But anyway, let me take you quickly through
this AI red teaming note. I'll not take a long time. I have a few more things to cover today. So you can see cloud security නම් 2015 2020 වෙනකන් වැඩ දැම්මේ. දැන් agentic red teaming, of course. I do believe this is true because of so many things. මේක මේ හැමෝම කියන හින්දා නෙමෙයි. මොකද ඉතින් AI කියන එකේ impact එක ගොඩාක් ගැඹුරට අපි හිතන තැන් වලට වඩා ගැඹුරට ගිහිලා තියෙනවා. හරි. එතකොට what is agentic AI red teaming? Traditional red teaming focus on attacking systems, networks, application මේකනේ අපි attack කරන එකනේ pen testing ඒ වගේ දේවල් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ AI red teaming එකේදී වෙන්නේ නැත්නම් agentic AI red teaming වෙන්නේ large language models නැත්නම් AI applications hack කරන එක. ඉතින් අපි මේක don't worry too much, we'll learn it and you also can start learning about this. So basically there are so many ways that we can communicate that communicate කරනවා කියලා කියන්නේ illegal විදිහට communicate කරන්න පුළුවන් large language model එකක් විදිහට. ඒක කරන විදිහ තමයි කියලා දෙන්නේ. Don't worry right now if you don't understand a lot of things. We'll learn about it, right? Thing carriers again jobs එනවාද? ඔව් දැනටමත් තියෙනවා. දැනටමත් ගොඩක් තියෙනවා මේ site එකේ jobs. ඉතින් මම කොහොම explain කරන්න යන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. ඉතින් there are so many opportunities popping up everywhere in the world. එතකොට මොනවද ඉගෙන ගන්න ඕනේ? ඉතින් basics, right? So that's a very good course which I'm going to show you now, which you can start learning if you really want to, but don't worry, I'm going to cover this. Otherwise, why do you have to come to this session, right? So this is a really good one. If you really want right now, you can go and search in GitHub. So I'm always giving my references, documents. I need to give due credits for all the original makers of this content. So as you can see, this is a really good content, GenAI red teaming. So next week onwards, I'll start teaching from the same syllabi. So you can see adversarial attacks, security vulnerabilities, privacy breaches, model manipulation, all the content is there, the course structure. And so while you're learning this, you will learn not only security, you will learn AI as well, right? So there's a lot of content here. And also if you really want today itself, you can clone this and you can basically using Python, you can go and start doing the labs as well. So if you go to modules, you can basically fork this if you want to your GitHub. As you can see, if you go into the introduction, even if you go under labs, you can get the IPython notebook. See, if you have never heard about what IPython notebook, don't worry. That's the way of running Python simply in the cloud or even in your own computer. Right, so make run කරලා බලන්න පුළුවන්. සමහරව මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. Don't worry too much if you get some errors, but don't worry, you have ChatGPT. And then of course how you basically install or interact with LLM, right? I think don't worry too much. Everything can be simplified. හරි අර අයින්ස්ටයින් කියලා තියෙනවා. අයින්ස්ටයින්ද කිව්වේ අයින්ස්ටයින් තමයිනේ. කිසිම දෙයක් සරල විදිහට තේරුම් ගන්න බැහැ නම් ඒක දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපි පුළුවන් තේරුම් ගන්න. එහෙම ඕන දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අයින්ස්ටයින් ඉගෙන ගත්ත දේත් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සරල විදිහට. එතකොට මේක එච්චර අමාරු නෑ. හරි. Okay, anyway, so I have shown you the content as well. So if you guys really want, you can go ahead and start learning this. This is very important, guys. So I have probably the last 45 minutes I've been saying about it, right? Anyway, so I'm not going to go too much detail into the details on agentic AI red teaming, but we will learn these things, right? So next week onwards. So I'll close all these things. I had so many articles, but I don't want to go through everything. Let me close these ones as well. Okay, right. Any questions up to this point? So then if not, I can go to the next section that I want to cover. Anyone? Yeah, so original intention, as I said, was to reset the session with a bit of something new. But now next go to the areas that I'm going to cover in these sessions. So as I said, these are called zero to hero night hacking, right? So, but what we're going to learn is, of course, about network fundamentals, very important. So when I'm teaching you, I'm going to use try hack me rooms to then, of course, hack the box, CTF boxes. There are so many fun things to learn cybersecurity. At the same time, we will practice it. Of course, how do you practice it? Doing real bug bounty. Real bug bounty. You go to try hack me, you go to HackerOne, you go to Bugcrowd, and you practice real hacking. And
You go to Code for Arena and you do real smart contract hacking. As you can see, these are real data, right? Over $9 billion were compromised. 9 billion, my goodness. ලංකාවේ sorry, ලංකාවේ GDP ගන්න මේ ලංකාවේ debt ප්‍රශ්නෙන් භාගයක් විසඳන්න තිබ්බ අපිට. හරි? ලංකාවේ debt ප්‍රශ්නේ. ණය ප්‍රශ්නේ. හරි? ඉතින් මේවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම ඉගෙන ගන්නවා බේසික්ස් එක්ක අවබෝධයක් යුතුව හරියට. හරි එතනද කවුරු හැවොත් එම කොහොමද අපි මේක cover කරගන්නේ? I'm telling you can use developer roadmaps. දැන් මේවා අපි දැනගන්න ඕනේ. කවුරු හරි front end එක ගැන දන්නේ නැතුව cyber security ඉගෙන ගන්න නම් බෑ පුතු. right? දැන් දුක කියනවා නම් ඒත් එහෙමයි. හරිද? So we need to understand these concepts, the logics. ඉතින් එහෙම කියලා කවුරු ඊ කියන්නේ තව අවුරුද්දක් ගන්නද නෑ. එහෙම එකක් නෑ. ඔන්න තමයි වැදගත් තැන. අපිට ඉගෙන ගන්න එක high speed කරන්න පුළුවන්. එකම දේ අර බේසික්ස් ටිකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් වෙලාව අරගෙන දා ගන්න ඕනේ. ඒකට පැය ගණන් මේ අවුරුදු ගණන් මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. මාසයක් දෙකක් හඳුනම ඇති. හරි. අපි ඔය කතා කරමු ඉස්සරහට. මම ගොඩාක් ලොකු වෙලා නැස්ති කරන්නේ නැහැ දැන්. ඉතින් මේක developer roadmap එක නැත්තම් roadmap.sh එක නිතරම පාවිච්චි කරන්න. මේක නිකන් ඔයගොල්ලන්ගේ checkbook එක වෙන්න ඕනේ. අපි කියන්නේ checklist එක වෙන්න ඕනේ. හරි. අපි එකත් ඉගෙන ගමු. ඒකත් සිස්ටම් එකක්. ඊට පස්සේ මිසින් සෙමිස්ටර් මම කලින් පාරක් කිව්වා මේක ගැන. මේකේ තියෙනවා හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං විදියට කන්ටෙන්ට් එක. මේවා තමයි මගේ සිලබස් ටික. මම මේකයි මේ පෙන්නන්නේ මේ ටික. ඉතින් කොහේ හරි තැනකදී ඔයගන්ට දෙයක් මිස් වුණොත් එහෙම මේ කන්ටෙන්ට් ටිකෙන් ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. සප්පරක් දෙන්න. රයිට්. ඒතර මේ දෙක මම අහන්නම් දැනට. ඔයගන්ට තේරුණා එතකොට. රයිට්. ඒතර මම ආයි පාරක් යන්නම් මෙතෙන්ට. එතකොට අපි මෙන්න මේ ටික කවර් කරනවා. ඒතර ගොඩක් වෙලාට මෙන්න මේ මොනවද අපි කියන්නේ ටූල්ස් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි අපේ අරමුණ වෙන්න ඕනේ. දැන් බලාගන්න මේක අපි කරන මේකට දවසට පැයක් හරි සතියකට පැයක් හරි මෙතන වෙලා නැස්ති කරන්නේ අය ඔයගොල්ලෝ. මේ පිස්සෙක් කියන දලා අහනවා නෙමෙයිනේ. there should be a value. එක value එකක් තමයි you should be able to earn at least මාස 3-4ක් මේ වැඩේ කරාට පස්සේ $1,000 $5,000 earn කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සමහරට Google ආටිකල් එකක් ගම දැන් ඉස්සර වගේ බවුන්ටි නෑ. ඒ බයිලා ඔක්කොම. තමන් දක්ෂ නම් බවුන්ටි හන්ටර් කෙනෙක් වුණාම ඔයාව ඩිරෙක්ට් කතා කරලා ගන්න. මම කියන එක විශ්වාස කරන්න. මම දන්න කට්ටිය ඕන තරම් මම ගෝලු එහෙම ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් කවුරුත් කියනවා විශ්වාස කරන්න එපා එකපාරට. දැන් මං කියනද විශ්වාස කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි ටික ටික වැඩේට බහැලා බලන්න. ලෝක කොහොමද තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා තේරෙනවනේ හැමෝටම. ලෝකේ software තියෙනවා. මේ software hack වෙනවා. ඒක නවත්තන්න ඕනේ. එතකොට මේක නැති වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. එක බයිලා ගහන්න පුළුවන් එක ආටිකල්ස් වල YouTube වීඩියෝස් වල හරි බවුන්ටි හන්ට් දැන් AI වලින් ඔක්කොම පුළුවන් කරන්න. AI වලින් hack කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක එකත් ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ. right so that's so anyway so summarize කරමු දැන්. ඕගොල්ලෝ මේ සෙෂන් එකට ඇවිල්ලා හරි ඩිග්‍රියක් කරනවා ඇති ඩිග්‍රී කරලා ඉවර ඇති මොනවා කරත් my point is you should come here and do things with a proper aim. ඒක aim එක තමයි at least earn $1,000 from bug bounty. right? ඒ කියන්නේ web security, web hacking වලින්. ඊට පස්සේ smart contracts. completely different area. හැබැයි software side එකම තමයි blockchain නැත්නම් smart contracts. කවුරුයි කියන දැන් මට අතරම ෂෝට් කෙනෙක් කතා කරලා සදා ඉස්සර වගේ smart contract එච්චර වැඩක් නෑ නේ blockchain පාවිච්චි වෙන්නේ නෑ නේද කියලා. ඉතින් ඒ බයිලා. හරි එහෙම එකක් නැහැ. blockchain කියන එක already existing platform එකක්. ඒ platform එක නැති වෙන්නේ නැහැ. හරි ඉතින් සමහර දේවල් උඩ පහළ යනවා. දැන් උදාහරණයක් විතර ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල තියෙන වැලිඩිටි එක සමහර කාලවල up and down. ඉතින් මේ වෙලාවේ Bitcoin එකත් up and down. It's how it is. but මේක validated concept එකක්. ගොඩක් මිනිස්සු මේක පිළිගන්න කැමති නැති එක හේතුවයි තියෙන්නේ. කාටද කියන්න පුළුවන් දෙකට හේතුව මොකක්ද කියලා. මේ කියන්නේ මට blockchain එකේ මම කොහොමත් වරදක් දකින්නේ නැහැ. smart contracts නැත්නම් DeFi decentralized finance කිසිම වරදක් මම දකින්නේ නැහැ. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා නෑ නෙමෙයි. හැබැයි මේකේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ දකින්න. කවුරු හිතනවා නම් එහෙම නෑ මේ blockchain ඉගෙන ගන්නවත් ඕනේ නෑ කියලා වෙලා. Anyone? You want to add anything? අශෝක සර්. ඔව් ඒක දනුවන්. නිකන් හිතනවාද නිකන් මොකක් හරි වෙන්න මොකද්ද වෙන්නේ නැත්තේ මේක? හා? ප්‍රශ්න මොකක්ද සර්? මම අහුව ප්‍රශ්නද? ඔව්. මම අහුව ප්‍රශ්න නුවන් මිනිස්සු ඇයි blockchain එකට සෑහෙන attack කරන්නේ? නැත්නම් cryptocurrency වලට attack කරන්නේ මිනිස්සු. මේක හොඳ නැහැ. මේක කියන්නේ this is not the future. මේක ඉස්සරහට නැති වෙලා යනවා. කවදා හරි මේක bubble එකක් burst වෙනවා. ඇයි එහෙම කියන්නේ ඇයි? මිනිස්සු කැමති නැහැ unlearn කරලා learn කරන්න. ඒක හරි. ඒක අපි philosophical හිතමු මේක හරි. හැබැයි මම කියන්නේ technical ප්‍රශ්නේ මොකද්ද මෙතන තියෙන? මේක මේ cyber security පොඩ්ඩක් එහා ගිය කතාවක්. හැබැයි හැමෝම ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක්. හිතා ගන්නවා.
කතා මේක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මේක ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක් ඇත්තටම කියනවා නම් හරි දැන් අපි ඔක්කොම ඉන්නේ සෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ප්ලැට්ෆෝම් එක. අපි ලෝකෙත් සෙන්ට්‍රලයිස් හැමදේම සෙන්ට්‍රලයිස් versus ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් කියන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි. දැන් ෆෙඩරේටඩ් කියන එකක් තියෙනවා. මේක හැමෝම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් ලංකාව කියන්නේ රාජ්‍ය පාලනයක් ඉස්සර. රජවරු පාලනය කරේ. හරි. ඉතින් ඒක තමයි අපි මොඩල් එක. රජෙක් කවොත් අපිට ලේසි. හරි. එහෙමනේ අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. හරි. එතකොට හැබැයි ලෝකෙත් තියෙන්නේ සෙන්ට්‍රලයිස්ඩ්, ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්ඩ්. හරි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ස්පාඤ්ඤේ තියෙන ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් සිස්ටම් එකක්. හැබැයි ගොඩක් රටවල් තියෙන සෙන්ට්‍රලයිස් සිස්ටම් එකක්. අපි ගත්තොත් පොලිටිකල් විදිහට ගත්තොත් එහෙම. හරි. ඒක අපි කමන්නේ පැත්තකින් තියමු දැන් පොලිටික්ස් එකක් නැහැ මේ වෙලාවේ. හැබැයි ෆයිනෑන්ස් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ ෆයිනෑන්ස් තියෙන සෙන්ට්‍රලයිස්ද ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්ද? බැංකින් ගත්තොත් සෙන්ට්‍රල් බැංකින් ගත්තොත් සෙන්ට්‍රලයිස් අනිත් පැත්තට ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්. ලංකාවේ සෙන්ට්‍රල් බැංකයක් තියෙනවා. හරි. බයින්න බෑ අපිට. ඕකේ. ලෝකෙ ගත්තාමත් ලෝකෙ ගත්තාමත් සෙන්ට්‍රල් බැංක්ස් ටිකකින් තමයි රන් කරන්න ගේම් එක. ඉතින් ඒක හරිද වැරදිද? බොහෝ දුරට හරිම අසාධාරණයි. හරි නෑනේ. ඒක අපිට එක්ස්ප්ලেইন කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් ඩීටේල් සමහර පැති වලින් එහෙම තියෙන්න ඕන කියලා ආගියු කරන්න ඕනේ. ඒක වරදක් නෑ. හරි. මොකද නැත්තම් සමහරවිට කේෝස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කේෝස් වුණා 2008 2008 මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඉපදලා ඇතිනේ වෙද්දි. මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ඉපදලා ඉන්න ඇතිනේ. මෙතන ඉන්න කට්ටිය 2010 කට්ටිය නම් ඉන්න දෙයක් නෑ නේ මෙතනනේ. ඔව් අද ඉපදලා තියෙන 2008 මොකද උනේ? What happened in 2008? ෆයිනෑන්ෂල් ක්‍රයිසිස් එක. ෆයිනෑන්ෂල් ක්‍රයිසිස් එක. කම්ප්ලීට්ලි වග කියන්න ඕනේ ඇමරිකානු බැංකු ටික. හැබැයි ඇමරිකානු බැංකුවට බයින්න බෑ ඉකොනොමික්ස් වලට. සෝෂල් ඉකොනොමික්ස් කරනකොට ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ටික. හැමදාම තියෙන මම කලින් කිව්වා වගේ. සෙක්ස් ඕනේ, කණ්ඩ ඕනේ, ඊට පස්සේ නිදාසේ ඉන්න ඕනේ, පොඩි ෆන් එකක් ඕනේ. ඔය ටිකනේ ඕනේ. ඉතින් ඕක වැඩි වෙලා තමයි ප්‍රශ්න ඇති උනේ. But anyhow the problem really became a real nuisance, a real problem because of few banks in America and few banks in Europe, mainly America. ඉතින් ඕකින්ද ගොඩාක් කට්ටිය තේරුම් ගත්ත මේක ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් වෙන්න ඕනේ කියන එක. හරි ඒකත් එක්ක තමයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි බ්ලොක්චේන් වලට ලොකු පිකප් එකක් ආවේ 2009 පස්සේ නෝක ආවේ. හරි ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක බිට්කොයින් ප්‍රයිස් graph එක ගත්තොත් එහෙම තේන අපි බලද්දි එහෙම මැක්ස් එක 2000 කීයද 2016ට ඒ කියන්නේ 2010ට ගොඩක් පස්සේ නේ මේකට හොඳ graph එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ දවස්වල බින්ද කීයද නේ ඉතින් තේරුම් ගන්නකො ඉතින් නේ 2008 පස්සේ කොහොමත් අනිවාර්යෙන්ම හරි ඉතින් ඒක මිනිස්සුන්ට නීඩ් එක තේරුණා ඉතින් සෝ මේක පොඩ්ඩක් සයිබර් සිකියුරිටි පොඩ්ඩක් එහාට ගියා හැබැයි මේක තේරුම් ගන්න මේක තමයි ලෝකේ තියෙන මොකද සයිබර් සිකියුරිටි කියන මිනිස්සයාට සමහර දේවල් හිතා ගන්න බැරි දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දැන් උදාහරණ ෆෝන් හබ් එක තමයි එක්සැම්පල් එක ගත්තේ හේතුවක් ඇතුව අනිවාර්යෙන්ම මොකද ලෝකේ තියෙන සයිකොලොජි හියුමන් සයිකොලොජි එක දැනගන්න ඉස්සොත් එහෙම my goodness cyber security මනුස්සයර වැඩ දාන්න පුළුවන් තොගේට how many of you are here listening to some podcast කී දෙනෙක් podcast අහනවද මෙතන ඉන්න කට්ටිය and sub කරන කී දෙනෙක් podcast ප්‍රසන්න අහනවනේ ප්‍රසන්න share කරන්න පුළුවන් අනිත් කට්ටියට අහන podcast එක පුළුවන් නම් share කරන්න මොනවද අහන podcast එක chat එක දැම්මත් කමක් නැහැ කතා කරන්න බැරි තැනක නම් ඉන්නේ. Yeah, please go ahead Prasanna. You can talk, not a problem. නැත්තම් chat එකට දාන්න. Anyone else? මොකද මම පේනවා මගේ මේ podcast app එක Apple app එක. හරි. දැන් මේකේ මේ risky business අහන්න හැමෝම. මේක එක්තරා විදිහකට මේක අහන්න පටන් ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ගේ cyber security journey එක නිකන් හරිම නිකන් නේ මොකද ඒ කියන්නේ වෙනම ඇන්ගල් එකකට යන්න පුළුවන් හැමෝම අහන්න පටන් ගන්න. මෙතන කවුරු අහනවද risky business? Then in the final show 2025 Patrick Gray and Adam Le react to shell attack එක ඉතින් අපි ජීවිතේට දන්නේ නැහැ සමහර attack යනවද කියලාත් ලෝකේ. හරි patch Tuesday Microsoft මොනවද කිව්වේ කියලාත් අපි දන්නේ නැහැ. හරි මේ ගන්න හිතා ගන්න බැරි දේවල් ටිකක් පැය භාගයක් පැයක් ඇතුළත ටික high speed දාලා ඇහුවොත් එimhe තවත් ලේසි. හරි මේ දැන් මේ 819 මේ එපිසෝඩ් එක දැන් වෙනම අවුරුද්ද මේ එපිසෝඩ්ස් 800 ඇහුවොත් ඔයාගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා සයිබර් සිකියුරිටි ගයි කෙනෙක් විදියට. ඔයාලට තේරෙනවා දෙයි හැමදෙරේ මම මොනවද මෙච්චර කරේ කියලා වෙලා. හරි මේක මම නිතරම කියලාදී මේ කතාවකින් දන්නේ නැවතනොත් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තව තියෙනවා ඩාර්ක් ට්‍රේස් කියලා හැම ගොඩක් තියෙනවා. දැන් බ්‍රවුස් කරලා බැලුවොත් එම් මෙතන මම දාගෙන ෂෝස් වලම ගොඩක් ඇති
somebody is coming. Yeah. So මේකේ තව තියෙනවා මේ cyber wire daily ගොඩක් හොඳයි. Darknet diaries. මෙන්න මේක නිතරම මම කියලා තියෙනවා අහන්න කියලා වෙලා. Last one was 2nd of December. මේකත් බහන්න. Risky business darknet diaries අමුතුම ඇන්ගල් එකකින් cyber security ආසාවක් ඇති වෙයි. හරි. දැන් මම දන්න මමත් අතර මේ වැඩේ පටන් ගත්ත පොඩි පොතක් ලියන්න. ගොඩක් ඒකට ඒක මොටිවේෂන් එක ආවේ මේ darknet diaries අහලා. මම දැන් තව ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් පොතක් ලියනවා කිව්වා මේ දවස්වල. Then maybe like you guys can even start writing a book, right? So but more importantly, you get all the dimensions, human logic එකත් තේරෙන්න පටන්. ඒතර attacker කෙනෙක් වෙන්න මාර ලේසි. අපි පස්සේ කතා කරමු. හරි. I don't want to take a lot of your time. ටක් ගාලා යමු අපි දැන්. ඒතර අපි කතා කරා foundation අපි ඉගෙන ගන්නවා. So how we are going to do it? bug bounty. ඒතර දැන් ලියා ගන්න අද දවසේ නැත්නම් මේ පැයක් විතර අපි කතා කරානේ. At least outcome එකක් විදියට දැන් හදා ගන්න target එකක් within 6 months, right? You can be anywhere in your timeline. Starting your degree, middle of your degree, finish your degree, you're entrepreneur, working for 10 years, doesn't really matter. If it මම දන්න මේ previously related question දහන්න හොඳ නෑ. කවුරු හරි මෙතන ඉන්නවා job එකට හැර $1000 වත් නිකන් අර side gig එකක් විතර earn කරන cyber security වලින්, right? අනිත් ඒවා නෙමෙයි. මෙතන ඉන්නවාද $1000 upwards හොයන කට්ටිය consulting වලින්, bug bounty වලින්, smart contract, anything? Anyone here? ඒක හොඳ question එකක් නෙමෙයි අහන්න එක මම දන්නවා මේක කියන එකත් හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. But anyway, now all of you should have the aim within 3 months at least get $1000 as an additional side gig. Yeah, Prasanna, yeah, okay. Maybe still yeah, Prasanna, startups, still Okay. in startup levels. No worries, that's great. Yeah, so අපි ඔක්කොම කරන්න ඕන දේ තමයි මේ live වෙන කට්ටිය මේ YouTube වීඩියෝ එක බලන හැමෝම target එක ලියා ගන්න within 3 months, by March or by start of April or April at least $100 earn කරන විදියට. ඉතින් කරන්න පුළුවන් methods මොනවද? So අද එකක් AI red teaming, bug bounty, smart contracts. You can write a malware and not to do a bad thing, but you can sell it, right? Not to bad people, but to good people. AI security and OT robotics. Robotics කියන්නේ huge. මම මේ industry එකේ තමයි දැන් වැඩ කරන්නේ. Automation කියන industry එක I'll do a session, separate session on this. Is huge, guys. Robots එනවා හිතා ගන්න බැරි. Drones, robots ලා mini drones. ඒක පෙන්නන්නම්. You guys have to learn about it, right? ඉතින් ඒ කියන්නේ හැම එකම learn කරනවට වඩා ඒකේ basics ටික ඉගෙන ගන්න හරි ලේසි. ඊට පස්සේ governance side එක, legal side එක. ඇමරිකාවේ මේ වෙද්දී නඩුම තියෙනවා ලක්ෂයකට වඩා මේ side එකේ. ලංකාවේ දැන් නඩු එනවා හිතා ගන්න බැරි speed එකකින්. එක ප්‍රශ්න වල ගොඩාක් ඒවා නම් අර කියන්නේ චූ කේස් තියෙන්නේ. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ලෝක මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. එතකොට ඉතින් නේ හොරගෑනු කේස් තියෙනවා, අර කේස් තියෙනවා, මේවා කේස් තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නවලදී ඉතින් cyber security කියන එක ලොකු concern එකක් වෙනවා. tech legal ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙලේ. ඒ වගේම defense side එකෙන් national security පැත්තෙන් ඉතින්. Yeah, that's a lot. Right. Any questions? So we are going to cover. So very clearly what I wanted to summarize is you need to have a plan. Right, to earn say $1000, earn from bug bounty, $1000 for smart contract, or at least from a one. You don't want to go to all of these, select one. Okay, I'm going to learn and be focused at smart contract. This is what I really want to do. This is where I love to do things. Or like you want to do build malware. So yeah, that's a good area, particularly good area. Or today what we talked about, AI security or red teaming or pen testing large language models. I want to learn AI plus this. Yeah, that's fine. Likewise. And also you want to get your own CVE. අපි කතා කරමු කොහොමද CV එකක් ගන්නවට. Common vulnerability එකක්. Right? අන්න අපි ඉගෙන ගමු. Right. So of course මේක මම පොඩ්ඩක් කලිනුත් කතා කරා. So we are going to go through, other than the theory sections that I mentioned earlier, මම කලින් කිව්ව මොනවද syllabus එක cover කරන්න කියලා. අපි මේ we have to understand what practitioners are doing. නිකම්ම theory ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. අපිගේ systems තියෙන්න ඕනේ. Bug hunters roadmap කියන එක මේ Jason Haddox ගේ search කරන්න දන්නේ නැති කට්ටිය Jason Haddox මේක මම කලිනුත් කිව්ව එකක්. But anyway, these guys are really great. මේ Jason Haddox ගේ framework එක හරිම famous. එයාගේ YouTube videos ගොඩාක් තියෙනවා. මේ ඉන්ඩල් එක, right? මේ මූණ පොඩි patch එකක් තියෙනවා. DEFCON එකෙත් ඉන්න කෙනෙක් මෙයා.
ඉතින් එයාගේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ගොඩක් කට්ටිය පිළිගන්නවා හොඳ එකක් කියලා. ඒ වගේම මේකේ changes ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. GitHub එකේ search කරොත් එහෙම මේ foundation sorry මේ road map එකට අනුව හදපු software තියෙනවා හිතා ගන්න බැරි විදියට. උදාහරණ මේක software එකක් පෙන්නන්නම් අද. ඒ කියන්නේ not directly based on this but let me show you this one. මේක Shannon කියලා වෙලා. This is great. මේක ලස්සන වැඩේ මොකද්ද? මේක තියෙන MCP servers. මෙතන MCP servers දන්නේ නැති කට්ටිය නම් don't worry you will learn it. මේක තනිකරම you can see AI penetration testing framework එක. මේක කියන්නේ AI hack කරන්න හදපියන්නේ නෙමෙයි. pen testing framework. ඔයගොල්ලෝ Metasploit අහලා ඇති කට්ටිය verb suite වගේ වහලා තියෙන මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ. මේක අපිට දැන් try කරන්න පුළුවන්. අපි next week වෙලාව තිබ්බොත් අපි next week බලමු. මේක ඔයගොල්ලන්ට install කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට hacking වැඩ ඔයගොල්ලන්ට මේ AI tool එකෙන් කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් ChatGPT එකෙන් කරන්නත් පුළුවන්. ඕන උදාහරණ DeepSeek එකට ගියොත් එහෙම DeepSeek වල හොඳ ඇතන නෑ එහෙම කියන්න බෑ. DeepSeek ගොඩක් හොඳයි. Z.ai අපිට පුළුවන් reverse engineering කරන්න කෝඩ් එකක්. නැත්නම් DeepSeek chat.deepseek කියලා. මෙතන ගොඩක් කට්ටිය මෙතන reverse engineering කරලා නැතුව ඇති. මට මම ඉන්න රටේ ප්‍රශ්නේ හින්දා මේක තියෙනවා private නැති හින්දා. මම හිතන්නේ මට එහෙම කනෙක්ට් වෙන්න වෙනවා. ඒක තමයි DeepSeek ගන්න තියෙන මේක. මෙතන ඕස්ට්‍රේලියාව වල පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේකේ. It's alright. මෙතන වාට පුළුවන් මේ වගේ පාවිච්චි කරලා මේක ගොඩක් ඒවා ෆ්‍රී ගත්ත හැකි. මෙතන තියෙන මොඩල්ස් ටික CLM මෙතන පුළුවන් කෝඩ් එකක් can you write a vulnerable අපි දාමු මෙතනින් machine code කියලා. ගොඩක් වෙලාවට දෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට දෙන්නේ නැහැ. සමහරලාට දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ reverse engineering උනත් කරන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ට. right. මෙතන මෙයා දෙන්නේ නැහැ. අපි මේක අහන විදිහ වෙනස් කරලා පස්සෙලක බලමු අපි ඒක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ try out කරලා බලන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට. හැබැයි කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට connect කරන්න වෙනවා මොකක් හරි large language model එකක්. හැබැයි අපි කලින් කතා කරා ඔලාම ගැන. ඔලාම දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට local model එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. So people මේක ජීවිත අහන්න නැතිව ඇහෙනා වගේ තේරුනොත් එම don't worry we are going to learn these things. හරි. හැබැයි මම මේක කියන්නේ අවශ්‍ය කට්ටියට ටක් ගාලා ගිහිල්ලා වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන් හින්දා. හරි. Any questions? So we'll go for another 10 to 15 minutes maximum. පොඩි දේවල් තව ටිකක් කියන්න තියෙනවා. දැන් මේකත් වැදගත්ම දෙයක් හින්දා මම කියන්නේ. ඉතින් මේක අපි cover කරනවා. කාටරි ඕනනම් YouTube එකේ තියෙනවා බලන්න පටන් ගත්තා. ඒක ඉතින් මේකේ තියෙන recon මුලින්ම තියෙන recon. Recon කියලා කියන්නේ reconnaissance කියන එක. Reconnaissance කියලා කියන්නේ information search කරලා. මේක tools තියෙනවා recon ng ඉඳලා 60ට මාරක් tools තියෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් AI tools වලින් කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේ. ඊට පස්සේ map කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ fingerprinting කියලා. fingerprinting කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපිට barcode එකක් වගේ. අපිට කෙනෙක් අඳුර ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි fingerprint. ඒ වගේම device එකක් අඳුර ගන්න පුළුවන් barcode එකෙන්. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් එක patterns අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට analysis කරන්න පුළුවන්. මේ හැම step එකකින්ම අපිට AI පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි this is something that I really wanted to tell you. Slow, calm but very important. Slow and steady කියන්න ඕන දෙයක්. හැමෝම AI පාවිච්චි කරනවා. And you also needs to do that. There's no question about it. But guys, I'll tell you what's going to happen. මම මේක අවුරුදු 3-4 කලින් කිව්වා. දැනුත් මම කියනවා ඉස්සරහට ඩිග්‍රී ඕනෙත් නැහැ, PhD ඕනෙත් නැහැ. දැන් මම මේ සල්ලි අම්ම කරලා ජීවත් වෙන්නෙත් මේ ඔය උගන්නන ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න හින්දා ඒව අවශ්‍යත් නැහැ, PhD ඕනෙත් නැහැ, මුකුත් ඕනේ නැහැ. හරි? හැබැයි එහෙම කිව්වට I'll tell you one thing. හරි ඩිග්‍රී කරත් නැතත් මොනවා කරත් නැතත් ඔයා බේසික්ස් දන්නේ නැත්නම් you are obsolete. උන්තරහකින් ගොඩාක් කට්ටිය කියන AI burst අන බයිලා තමයි ඒ ඔක්කොම. හැම ජොබ් එකක්ම රිප්ලේස් වෙනවා. මම කියන එක අහගන්න. හැම ජොබ් එකක්ම රිප්ලේස් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ රොබෝට්ස් තමයි හිත දැකලවත් නැහැ. නිකන් සර්ච් කරලා බලන්නකෝ robots in China කියලා වෙලා. මේ China තරම් නෙමෙයි මම කියන්නේ නිකන් පෙන්නන්නේ මේ China කරගෙන යන වැඩ. ඒගොල්ලෝ කරනවා දැක්කම බය හිතෙනවා. Give me a second. මේක හොඳ වීඩියෝ දෙයක් මම දන්නෙත් නැහැ. මේ ඇවිල්ලා අපි හැමදාම දකින රොබෝට්ස් අනේ. මේගොල්ලෝ නෙමේ. දැන් ඉන්නවා රොබෝට්ස්ලා tiny රොබෝට්ස්ලා. හිතා ගන්න බැරි ලෙවල් වල වැඩ කරන රොබෝට්ස්ලා ඉන්නවා.
ඉතින් හිතන්න AI දැන් AGI කියලා කියන්නේ artificial general intelligence කියන. තාම AGI කියන එක තාම කියන්නේ උදාහරණයක් මිනිස්සෙක් විදිහට හිතන කට්ටිය AI තාම නැහැ. සමහර කට්ටිය කියන හැම පුළුවන් කියලා හැම ලෙවල් එකකට large language model එකට. හැබැයි මම හිතන්නේ ඒක හරි කියලා ඉවර වෙලා. anyhow කොහොමද අපිට කතාව දාලා නැහැ. මට කියන්න අවශ්‍යනේ මේ හිතා ගන්න බැරි level එකෙන් මෙන්න මේ technology එක improve වෙනවා. හරි. ඉතින් අර ෆිල්ම් වල දැකපු දේවල් බොහෝ විට ඒක වෙන්න පුළුවන්. It can happen. So the thing is these things are getting injected into everything that you do. hospital එකට ගියාම AI robots ලා. අර ඉන්ඩස්ට්‍රි එක automate වෙනවා. හැමදේම automate වෙනවා. අපේ supply chain එක automate වෙනවා. ඊට පස්සේ vehicles automate වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා මේ electric cars වල තියෙන facilities නේ. ඉතින් ඒ වගේම electric car එකක් hack කරන්නත් හරිම ලේසි. electric car එකක brain එක hack කරොත් නැත්නම් අපි ඒක if you hack into a one single chip you're done and doomed නේ. So you don't understand that. So what I wanted to say is that I told you I'll very calmly tell this to you guys. Future another few years time everything will change. මම ඒක කිව්වේ වදින්නමයි කිව්වේ ඩිග්‍රී වැඩක් නැහැ. Who cares? Universities කියනවා ගණන් ගන්නත් නැති වෙයි. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය නැහැ කියන එක නෙමෙයි. Universities තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. මොකද දැනුම කියන එක හැදෙන්න ඕනේ. Education should or the knowledge should get created and it should be like set it in a way which is very important, right? That should be there all the time. But as a human, Harida, how we are going to go and work and prosper in your business, whatever, you have to be first really good on your basics, right? You have to become an engineer in a way, right? And at the same time, you have to be a good researcher. Make a man hondata abodin kiyane, right? You can hate me or you can love me for another 10 to 2 years, 3 years time. This will happen, guys. So what I'm going to say is everybody should do this. This happened like 300, 400 years back. මම නිතරම කියන එක තමයි ඩා වින්චි ස්ටඩි කරන්න. ඩා වින්චි කියන්නේ රිසර්චර් කෙනෙක්. ඒක සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්. අපි අමතක කරන PhD කතා, රිසර්ච් කතා ඔක්කොම අමතක කරන්න. right? ලියනාඩෝ ඩා වින්චි කියලා කියන්නේ ඒ කට්ටිය තමයි ලෝකේ හැදුවේ ඉස්සර. ලියනාඩෝ ඩා වින්චි අපි කියන්නේ වෙස්ටර්න් වර්ල්ඩ් එකේ ලියනාඩෝ ඩා වින්චි, මාකස් විනායක කට්ටිය නම් වලින් මම මතක නෑ දැන් ඔක්කොගෙම. හරි ඊට පස්සේ ප්ලූටෝ ඉඳලා ඒ හැමෝම these are scientists. දැන් හැමෝම කියන ඩා වින්චි කියලා කියන්නේ ආටිස්ට් කෙනෙක්. ඔව් මොනාලිසා ඇන්දයා. හරි ඒ වගේම his guys scientist. ඉතින් තේරුම් ගන්න ආටිස්ට් කෙනෙකුත් scientist කෙනෙක්. කවුරු කියනවනේ science කියලා කියන්නේ art මොන ඒක ගොම් පාට. එහෙම නැහැ. science කියන්නේ what is the truth. ඉතින් guys මේක තමයි දැන් ආයි වේගන එන්නේ. එතකොට if you want to do a business in I don't know අරක්කු business එකක් කරන්න ගියත් you have to become a scientist. ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේ පරාසය. You have to understand that ecosystem. If you want to become a hacker, still you have to, that's why I say hacker කෙනෙක් විදිහට dark net diaries අහන්න. මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අර තියෙන ජුගුප්සා ගණක දේවල් අපි කියනවා core weaknesses අපි දැනගන්න ඕනේ. හොඳ හෝ නරක. If you can understand the sociology or philanthropy, you know, or එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා මොනවද මේ ඒක logic තියෙන philosophy දැනගත්තාම hacker කෙනෙක් විදිහට stand up කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි කියනවා hacker of father of hackers තමයි කෙවින් මිට්නික්. හරිද? මෙන්න මේ මිනිස්සයා ඔයගොල්ලෝ ස්ටඩි කරොත් එහෙම හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං මිනිස්සෙක්. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මෙයාව හිටියා මොකේද අපි කියන්නේ මේ නේ ඩයල් එක කෙවින් මිට්නික් හිටියා මේ FBI most wanted list එකේ. මේ ඩයල් එක ෆිලොසොෆර් කෙනෙක්. right? මෙයා මේ ටෙක්නිකල් ඩයල් එකක් කියනකොට වඩා යාම කියනවා එයා කැමතියි කියලා එයා ෆිලොසොෆර් කෙනෙක් විතර කියලා. ඉතින් so this is the reality. So මම දැන් සමරයිස් කරනවා හැමෝටම දැන් කරන්න තමයි ඕගොල්ලෝ ලයිෆ් එකේ ඊළඟ අවුරුදු 3-4 නෙමෙයි ඊළඟ අවුරුදු 5-10 ජීවත් වෙන්න ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා එච්චර කාලයක්. ප්ලෑන් කරගන්න ඔයාගේ ලේයර්ස් විදියට හදාගන්න දැනුම ස්කිල්ස් ටික. කරගෙන යන වැඩ ටික කරන්න ඩිග්‍රී කරන්න ඒ දේවල් කරන්න. ඒක කිසිම දා නවත්තන්න එපා. හැබැයි පොඩ්ඩක් අනිත් කට්ටියට වෙනස් විදියට ඒක තමයි මම මුලිනුත් කිව්වේ ජර්නල් එකක් ලියන්න පටන් ගන්න. හරි? මයින්ඩ් මැප්ස් හදින්න පටන් ගන්න. right? පස්සේ තව අවුරුදු 10කින් තේරෙගේ වැලියු එක. ඒ වගේම පොඩ්කාස්ට් අහන්න පටන් ගන්න. එක පොඩ්කාස්ට් එකක් පටන් ගන්න ඔයා තනියම. YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. මොකද දෙයක් උගන්වන්න යද්දි තේරෙනවා කියන්නේ අපිට බොරු ගන්නන්න බෑ ළමයින්ට. දවස් දෙකක් ගෙනගෙන පස්සේ දවසේ මේක බොරු කියන්නේ කියලා දමල ගාලා යනවා. ඒතර if you want to become a trainer, teacher, lecturer or a podcaster, YouTuber, Mr Beast වගේ හරි කවුරු හරි fun dial you have to know your content. ඔර බොරු කියන්න බෑ. දවසක් බොරු කියයි දෙකක් බොරු කියයි. ඒකෙන්ද මම කියන්නේ මේ හැමෝම ඒ කියන්නේ එක තමන් කැමති විදියට. ඔයගොල්ලෝ මේ YouTube channel හදන්න පටන් ගන්න කැමති නැත්නම් at least write down what you know. enough.
ඉතින් very important that you have a different approach. අර මම කලින් කිව්වා වගේ build a system. Your goal can become a 1 million billionaire whatever. හැබැයි hacker කෙනෙක් වෙන්න හොඳ system එකක් හදාගන්න. ChatGPT ගියොත් දැන්ම කියයි. right? අපි දැන් ගහමු දැන් ගහලා බලමු මේක මොකද කියන්නේ කියලා. I wanted to become a cyber hacker to earn $1 billion ethically. Right? I know for a fact we need systems, not goals, not goals, GOALS. Hence, give me 10 systems that I can start now, just now, mid-dang, right, to become one of the top hackers. Abidamu bounty hunter, red AI red team. What beginning at the red team, smart contract security hacker, or I don't whatever. Right? Let's see. මේක තමයි summary එක. හරි? මේක තමයි summary එක. මේක මට නම් ඇහෙනවා මිස්ටර් බිස් කියනවා මගේ මේ ස්පීචිෆයි ඇප් එකෙන් බට් ඔයගොල්ලෝ පේනවා daily offensive thinking system. හරි? මොකද every day මම මේක කලිනුත් කියලා තිනවා you need to have මේ summary එක වගේ. දැන් ගොඩක් දේවල් මට කතා කරන්න ඕන වුණා අද දවසේ. හැබැයි වෙලාව නැහැ. මම මේවා next week දැන් කතා කරමු. It's all right. මේ ටික වැදගත් වෙනවා මම හිතන්නේ ඊට වඩා. හරි? අපි දැන් next week එකේ වැඩි පටන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ system අදම පටන් ගන්න. පළවෙනි එක consistent වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි rule එක. daily 1 hour දාන්න බෑ නම් මේ වැඩි කොට දාන්න බෑ. 1 hour කොහොම හරි හොයාගන්න. හරි? නැත්නම් මුලින්ම දවසක් කර දවසක් 1 hour දාන්න. ඉතින් ඒක තමයි මෙයා කියන්නේ every day think like an attacker for 30-60 minutes. මේ ගොඩාක් details තියෙනවා අපි යන්න නැතිවෙමු. pick one real system එකකින් පටන් ගන්න. ඔක්කොම එකපාර කරන්න බෑ. What assumptions exist and write one attack hypothesis and get your tools. ඒකෙත් හොඳම tool එක හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. tools ඕන තරම් තියෙනවා. එක tool එකකින් පටන් ගන්න. That's fine. It is a one vulnerability per week system. Again, rule deep dive to one vulnerability. එක vulnerability එකක් පටන් ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඉස්සරට යොහොඳ YouTube කෙනෙක් හිටියා stock කියලා ඉවරලා. දැන් යාන එච්චර famous මම දාන්නේ නැහැ. හැබැයි stock කියන එක්කෙනාගේ විශේෂත්වය තමයි stock එක Swedish කෙනෙක් hacking hacker STOC නෙමෙයි යාගේ වචනේ stock ඔය YouTube එකත් ඇද්දයාගේ. Stock. I mean, stock. නෑ ළඟදී දාලා නෑ. මෙයා හැමවිටම කියන තමයි යා 3 months ඉඳලා තියෙනවා. හරි. එයා කියන තමයි එයා he's into more into what is the type that he did? අනිත් කට්ටිය හැමෝම එක જાතිය bug bounties ටැප් කරද්දී එයාම XSS මම හිතන්නේ XSS නෙමෙයි cross site script එකක් නෙමෙයි එකකට තමයි යා ගොඩක් වෙලාවට ફોකස් උනේ. So it's the right thing. ඒක තමයි මෙතනත් මේගොල්ලෝ කියන්නේ. තමන්ගේ ඒරියා එකක් හොයාගන්න තමන්ට හරියන ඒරියා එකක්. මොකද මෙයාගේ වීඩියෝස් වල මොකටද තේරෙයි ඒක පොඩ්ඩක් එයා ඒ දවස්වල මොනවටද වැඩියෙන් ඇටච් උනේ කියලා. sorry XXCs වලට. right server side එකක්. XXC වල. හරි XSS නෙමෙයි XXE right. ඉතින් මේ එයා බවුන්ටි කරපු හැටි එයාගේ ටූල් කිට් එක එයා ඒකට කොහොමද ඒකට එයා කනෙක්ට් උනේ ඒ වගේ දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඉගෙන ගන්න හැමදේම හැබැයි එකකට you have to focus for a one. ඉතින් of course now ඊට පස්සේ කියන rotate කරන්න පුළුවන් කියලා authentication bypasses අනික ගොඩාක් වෙලාවට logical errors වලට මේ logic flows තමයි මේ දවස්වල biggest one. ඉතින් මේක අපි ඉගෙන ගමු. මෙතනදී පොඩ්ඩක් ඉතින් basics දැනගන්න ඕනේ. but ඒක හොඳ දෙයක්. මේක ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ you are really strong. හරි. You can talk with the software architect also. ඒ කියන්නේ මේක හැබැයි තව දෙයක් තියෙනවා අපිට ලොකු හීනමාන තියෙනවා. Like as an example, if I say okay, there's a job in Google cyber security. How many of you are confident enough to apply today? මම මේක මේ කලින් පාර ගත්තත් මේකෙන් තමයි පටන් ගත්තේ අත්තට. මේ Indeed එකට ගියාම indeed.com නැත්නම් seek.com එකේ Google cyber security.
මේ job එකක් තියෙනවා. How many of you will apply? At least thinking of applying for this. හරි senior cloud security consultant. අපි senior බෑට එක අමාරුයි කියමුකෝ හරි. නේ cloud security operation senior analyst මොකක් හරි. මේකට දාන්න හිතන්නවත් නැහැ නේද ගොඩක් කට්ටිය. අපන් හිතනවද? මෙතන කවුරු ඉන්නනම් confidence බය නැතුව අතුස්සන්න. ඉතින් බුරුටයි නේ තඳාන්න එපා. ඒ කියන්නේ confidence නැත්තම් ඒත් ඕනේ නැහැ confidence අතුස්සන්න. ඒ වෙලාව තියෙන ගොඩක්ලට අපේ හීනමානේ තියෙනවා. ඒක කඩා ගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඒක තමයි ලොකුම හානිය. ඒක හැමෝටම තියෙනවා. මටත් තියෙනවා. තාමත් තියෙනවා. හරි සමහර තැන්වලදී. හරි. ධනකර මට ස්ටැන්ෆර්ඩ් එකේ ලෙක්චර් එකක් ගන්නකො තාමත් පොඩ්ඩක් විතර නිකන් හිතනවා මේ ස්ටැන්ෆර්ඩ් හින්දා බැරි වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම වෙන්න බෑ. Right? So you should not have that. ඉතින් ඒක හරි වැදගත්. ඉතින් ඒකෙන්ද මතක තියාගන්න like you know so you have to change your mindset. අර හැමදාම daily basis ඔයගේ අපි කියනවා හීනමාන ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ගැන worry වෙන්න එපා. කවුරු එකවත් මේ හීනමාන නැහැ කියලා ඌ පට්ටපල් බොරුකාරයෙක්. හීනමාන හැමෝගෙම තියෙනවා. weak points තියෙනවා. හරි. ඒකට අපි මේ තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ වලට අපිට හීනමාන තියෙනවා. logic flows ගැන කතා කරද්දී මිනිස්සු බයයි. මට ඒක නම් business logics නම් මට තේරෙන්නේ නැහැ මචං. නෑ. ඔයාලට තේරෙනවා. ඒක හොයාගන්න ඕනේ. right. The system 3 public proof of work engine. This is really important. ඒක තියෙනස මොකක් කරලා හදා ගන්න මන්න කියන්නේ ඩිසිප්ලින් එක. ඒ කියන්නේ තමන්ට කොච්චර එක බැරි වුණත් ඒක අර පොඩ්ඩ හරි ඉස්සරහට ගේනවා කියන අර මොකක් හරි හදා ගන්නවා සර්කියුලර් වගේ සිස්ටම් එක. Exactly. ඔව් ඒක හරි. ඒ කියන්නේ අපි ඒකම ඒ කියන්නේ කතා කරන්න එක මේ YouTube වීඩියෝ එකක් හදනවා මේ සතියකට සැරයක් හදලා ඉවරලා බලනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මේක අද කහම කරලා බලන්න. දැන් කාටවත් පේන්නේ නැති වෙන්න දොර ලොක් කරගෙන ඉඳලා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න මූණත් පේන්න තමන් ගැන කතා කරන්න. සතියෙන් බලන්න ඔයාට ඔයා ගැන පට්ට චාටර් කියලා හිතෙනවා ඔයාගේ. ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ ඔයා ඊළඟ අවුරුදු 80යි ජීවත් වෙන්න හිතන්නේ I'm going to live for another say I'm living up to 80 years. මම ගෑනු 3 දෙනෙක් බඳිනවා. හරි මිනිස්සු 3 දෙනෙක් බඳිනවා. ළමයි 20ක් හදනවා. ඔය ටික ඔක්කොම කියනවා. ඊට පස්සේ මගේ plan එක මේකයි. මම බිලියනයක් හොයනවා, මිලියනයක් හොයනවා. මොනවා හරි කියාගෙන යන්න. ඔය එක වීඩියෝ එක හැබැයි සීරියස් වෙන. සීරියස්ලා වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්න මූණත් පේන්න හැබැයි. කාටවත් පේන්නන්න එපා. ඔයාගේ තව සතියකින් බලන්න ඔයා ගැන කොච්චර ලැජ්ජ දෙනවද කියලා වෙලා. ඔන්න ඕක 5-6 පාරක් කරොත් නුවන් කිව්වා වගේම අපේ හීනමාන ටික නිකම්ම නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕක මාස දෙකක් එක දිගට කරගෙන ගියොත් එහෙම අපිට කියන්නේ අපි ඔඩිට් වෙනවා නිකම්ම. මම කියනවා අද මේක කරන්න. හැබැයි කරන්නේ නැතුව හිටියොත් වැඩක් වෙන්නේ. මම කියන්නේ මේ මගේව නෙමෙයි. මමත් දක්ෂ මිනිස්සුන්ගේ පොත්වල ඊලොන් මස්ක් හරි අපි එක එක පැත්තකින් දක්ෂ මිනිස්සුන් බැරක් ඔබාමා වෙන්න පුළුවන්. හරි දිසාපාමොක් ආචාර්ය වෙන්න පුළුවන්. මම කියනවා එක එක පැත්තකින් අපි ගන්න ඕනේ. හරි. religious leaders ලා වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කියපු දේවල් වල සාරාංශයක් මාත් කියන්නේ. right? So try doing it. ඉතින් මේක හරි වැදගත්. ඉතින් මෙන්න මේක එක දෙයක්. මේ system එක පට්ට වැදගත්. මම තමයි කල්නුත් කිව්වේ I told you several times write your journal. ඉතින් initially you don't want to give public proof. හරිද? හැබැයි at least for you yourself you need to keep a repository. ඉතින් මේක GitHub එකක් start කරන්න හැබැයි අනිවාර්යයි මේවා blog post එකක් ලියන්න ඒ ටික ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ. right? ඉතින් මේ personal research blog එකක් these are very important. අර link tree නේද මම හිතන්නේ. How many of you have a link tree? link නෙමෙයි link tree එක තියෙන කී දෙනෙකුට තියනවද? මේක කී දෙනෙකුට තියනවද? මේ වෙද්දි. How many of you have a link tree? Anyone here? Yes, oh, okay, that's great. Anyone else? Anyone else? Guys, today මේක ඉවරච්ච ගම හදන link tree එකක්. LinkedIn නම් හදන හැමෝටම ඇති link tree එකක් හැමෝටම තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති sites ගොඩාක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ව නිකන් මේ අර Facebook එකේ ඒව ඔක්කොම කරන්න. ඒ fund ටික ඔක්කොම ගන්න life එක නැත්නම් වැඩක් නැහැ. හැබැයි ඔයාගේ portfolio එක map කරලා ඉවර වෙලා ඔයාව sell කරන්න පුළුවන් sites ඕන තරම් තියෙනවා. Fiverr විතරක් නෙමෙයි. අපි ලංකාවේ හැමෝම කියනවා Fiverr Fiverr හරි මොකක් හරි. ඒව හොඳ දේවල්. ඒ වගේම cyber security portfolio එක host කරන්න පුළුවන් තැන් ඕන තරම් තියෙනවා. jobs ගන්න පුළුවන්. right? අවයකට $200 pay කරන කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් for that to happen you need to have a x.com account අර කලින් කියපු දේවල් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ කියන system එක. This is how top AI red teamers get hired. ඉතින් මම කීපරක් කියනවා sneak එකේ. sneak නේද කියලා sneak එකේ ගිහිලා ඔයාට bug bounty hunter කෙනෙක් වෙන්න නම් free නිකන් එකපාර යන්න බෑ. right? They will interview you. හැබැයි interview කළා they will get you a bounty hunter. But they will check what you have written down. මුලින්ම ලියන්න බෑ න ඉංග්‍රීසි don't worry too much you can use ChatGPT use කවුරුත් don't worry about AI මොනවාද plagiarism මනම්මන ඕන තරම් ලියලා blog article එක AI වෙන් ටිකලා දාන්න හැබැයි what you have to do is basically start learning things
එහෙම කළා ඉස්සරහට ලෝකයේ අදාළනේ AI ද ලිව්වේ මොකද ලිව්වේ කියලා අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි you have to take the ownership. We'll talk about it at a separate day. We have to quickly go through. It's almost, for you guys, it's almost getting up to 10, no? It's almost 12 to me. Right. We'll stop in another 5 minutes time. Then bug bounty capital flywheel. Yes, you have to bug bounty capital. Is capital not the end game? I think ඔන්නෝක තමයි ගොඩක් කට්ටිය වරද්ද ගන්න තැන. මචං කොච්චරකත් මේක හරියන්නේ නැහැ. Bug bounty කියලා කියන්නේ it's like the game. It's like the road that you travel. ඔයාලට සල්ලි හම්බෙන්න පටන් ගන්න බග් බවුන්ටරි නේ වෙන දේවල් වලින්. හරි. so මේක පටන් ගන්න තැන. like capital එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? capital කියලා කියන්නේ ඔයාගේ සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරද්දී තියෙන බේස් එක. හරි. ඒ බේස් එක වලින් සල්ලි හම්බෙන්නේ වෙන ක්‍රම වලින්. right. අර අපි කවුද අර මහත්තයා මේ cryptocurrency දාලා තියෙන හේතුවක් ඇතුව. right. I think it's the capital and the end game difference. ඒක මතක තියාගන්න. right. And then of course AI red teaming loop. Of course future $1 billion skill. ඒ කියන්නේ attack AI models weekly. මේක කරන්න මම හැම එකම go through කරන්න because we are going to cover things prompt injection model. So there are plenty of places you can play these things. As an example, this is one. I'm just going to show you quickly aivillage.org, right? And there are so many other places. There's one called, let me show you a few other places if you're interested. Don't worry. Something called Hack Prompt. Even there's some places where you can even learn things. There's a dashboard, a leaderboard, and everything, right? And yeah, and then there's this AI crowd website and so many other places. Yeah. So these are all things that I want to show you today, but probably today is not the best day to teach you everything, but don't worry, we'll take it slowly, right? And of course, we talked a lot about today about AI red teaming and smart contract exploit gym. They give nice names for this. This is another huge one. System level security research, another huge one. This is something that I really want to talk about. Always work at system boundaries. Now, this is what I'm doing right now. I'm seeing is very clearly, I'm doing a very deep research with Cisco systems. Cisco can look company එකකට දානවා Cisco company එක. ඒකත් එක්කම වැඩ කරන research එක මේ වෙලාවේදී ලෝකේ හිතා ගන්න බැරි විදිහට අපි මේ ගහපු layers මේ තමයි layers ටික අපි ලෝකේ තියෙන දරට උදාහරණයක් විදිහට missile එකක් ගත්තාමත් missile එකත් මේක layer එකේ ඉන්නේ. අවුරුයි missile එක launch කරාම. එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙන vehicle එකක් ගත්තාම ඒකත් එක layer එක. Information කියන එක හිතා ගන්න බැරි speed එකෙන් connect වෙනවා. ඉතින් මේක අපි පස්සේ කතා කරමු මේක තමයි ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ඕනේ ළඟදී right at one point you will understand that it's a matter of 1 second away that you are connecting to some aeroplane right ඉතින් ඒක වෙන්නේ ඉතින් because තාමත් පහසු වෙනවා connect කරන්න එකකින් එකකට හරි dots එක connect කරන්න හරි ලේසි එතකොට තේරුම් ගන්න අපිට system level වලින් පේන්න ඕනේ මේක කවුරුයි කිව්වොත් එම් මචං අපි නම් ඉගෙන ගත්තේ C programming විතරයි ඒ බයිලා ඒවා එහෙම කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කොට දාන්න බෑ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඩිග්‍රී එක කරන්න ඕනේ කියලා නෙමෙයි. සරල දේවල් තේරුම් ගන්න. හරි. ලෝකෙ ඇයි මේ කොහොමද දුවන්නේ? ඇයි ලෝකෙ ඇමරිකාව මොකද සල්ලි හම්බ ගන්න වැඩිපුර? අවුරු ප්‍රශ්න කරන උත්තරේ ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. ඇයි චීනේ කොහොමද ගේම් එකක් දෙන්නේ? දැනගන්න ඕනේ. හරි. ලෝකෙ වැඩියෙන්ම සල්ලි මේ එහාට මෙහාට මූව් කරන්නේ කවුද? දැනගන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ඔය වගේ බේසික් ප්‍රශ්න උත්තර දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මේ බේසික් ප්‍රශ්න නෙමෙයි නෑ. මේවා බේසික් ප්‍රශ්න. ලෝකේ cyber security systems විතර දකින්න ඕනේ කොහොමද? මෙන්න මේ layers හතක් තියෙනවා මෙතන පහක් වගේ පෙවුනට. මේක කියන Purdue model කියලා වෙලා. හරි. මේක ගොඩාක් කාලෙට කලින් මේගොල්ලෝ set up කරලා තිබ්බේ. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය හොම් Purdue model එක දන්නේ නැහැ. Purdue එකේ නම දැනගන්න ඕනේ නැහැ. අපි දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම තමයි ලෝකේ information source වෙන්නේ තැන් වලින්. අපි දන්නේ නැතුණාට ලෝකේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති සමහරට PLCs කියලා જાතියක් තියෙනවා. SCADA කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අහලා නැති වුණාට මේව හැමතැනම කියනවා. හරි ඔයගොල්ලෝ එළියට බහැලි වෙලා පොඩ්ඩක් ඇවිදගෙන ගියාම මාල්බේ පැත්තේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් ගත්තාම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ PLC එකක් තියෙනවා. හරි. නැත්තම් ඔන්න වගේ දේවල්. හරි. ඉතින් ගත්තාම මිනි හයිඩ්‍රෝ ප්ලාන්ට් එකට ගියාම ඒගොල්ලෝ ගාව වගේ ඩිවයිසස් තියෙනවා. මෙතන මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ගත්තාම මේක පේනවා පැහැදිලිව. මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ PLCs, RTUs, හරි ඔය ඉතින් SCADA කියලා තියෙනවා. එක එක විතර මේවා අපිට පේන ලෝකේ තියෙනවා. අපිට පේන්නේ නැහැ මේ ටික. ඔක ප්‍රශ්නේ. ටීවී එකක් ගත්තාම ටීවී එකේ මේ සමහර දේවල් තියෙනවා. මේ PLC වගේ දේවල් නෙමෙයි. හැබැයි ඔය ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉක්විප්මන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් වාහනයක් ගත්තාම වාහනයක තියෙනවා පොඩි බ්‍රේන් එකක්. ඔය බ්‍රේන් එක ගිය ගමන් ගොඩක් අලුත් වාහන අනාතයි. අය ගොඩ දාන්න බෑ. හරි. ඉතින් පැහැදිලි මම හිතනවා කියන දේ.
හරි. එතකොට මේ සමරිස් ටික මේක මම ෂෙයා කරන්න ඕගලන්ට. ඊට පස්සේ Allied Network Gravity System. ඉතින් මේ ගොඩාක් ඩීටේල් යන්න ඕනේ නෑ. මම හිතන්නේ මේ වෙලාව නැත්නම් වෙලා නාස් වෙනවා. Almost it's 12 noon, 12 midnight for me. So any questions guys? මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් බලමුනේ. The $1 billion hacker equation එක, right? You already have PhD level thinking, research depth, long term. දැන් ඔන්නක තමයි මම අර මේක කියලා නවත්තන්නම් අද දවසේ. ලෝකෙ වෙනස් වෙනවා. So please understand this. The world will change. So we are going back like 300 years. ඒ කියන්නේ හොඳ පැත්තට. ඒ කියන්නේ අපි අවුරුදු 300කට 400කට 500කට කලින් බැලුවොත් එහෙම ටෙස්ලා ගත්තොත් හරි, ඩාවින්චි ගත්තොත් හරි, නැත්නම් මාකස් ගත්තොත් හරි, ඔය මිනිස්සු ටික ගත්තොත් එහෙම these people are scientists. එක නම් දෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට අපිට. But scientists. So my says කවුරු කියන්න පුළුවන් මම A level maths කරේ නෑ ඉතින් මට ඒ ඔක්කොම බයිලා. හරි, you have to become a scientist. අර PhD level thinking එක හදාගන්න එක පොඩි ළමයින්ටත් තියෙනවා මේ දවස්වල. කවුරු කියනවා PhD ගන්න maths එක පට්ටපල් බොරුවක්. එහෙම PhD කරන්න හිතන්නත් එපා. එහෙම අවශ්‍යත් නෑ ඉස්සරහට. right? ඒක මට පොඩ්ඩක් අවුල් වෙනවා මට එහෙම කියද්දී ඒනට ඉතින් but that is the reality, true reality. හරි, PhD කරාට ප්‍රශ්නයක් නෑ එහෙම මම කියන්නේ. හැබැයි thinking එක හදාගන්න. ඩාවින්චිගේ thinking එක හදාගන්න. ඩාවින්චි ස්ටඩි කරන්න මෙතනින් හැමෝම. අද කියලා බලන්න YouTube වීඩියෝ ඩාවින්චි ගැන. එතන ඔයා ඩාවින්චි කෙනෙක් වෙන්න හිතාගන්න. He's one of the top people. ඒ වගේම තමයි මේ Eastern world එකේ ගොඩක් හොඳ කට්ටිය ඉඳලා තිනවා. මම ඒ word ඉවර කියන්නේ ඒක ටිකක් අර හරි නෑ වගේ තියෙන මේ වෙලාවේදී. right? ඉතින් මෙන්න මේක තියාගන්න. research depth එක, long term vision එක, ඒ වගේම multi domain මොකක්ද කියන්නේ ambition එක. ඔන්න ඔය දෙක ටික හදාගන්න. I think so the final summary is you have to have set of systems. දැනට කවුරු හැවුවලා આવොත් මචං උඹ මොනවද පාවිච්චි කරන systems නැත්තම් you are අනාතයි. Right? So you can do something, but that's not the idea, right? So now this session's target is to become a good cybersecurity engineer or a scientist or a hacker or whatever, whoever. So you need to build up a few systems. I don't want to summarize again, but I'll summarize one last thing, that is to start that journal today. Video journal එකක් කරලා බලන්න එක දවසක් ඊට පස්සේ සතියකින් බලන්න තමන් ගැන පොඩි point එකක් ගන්න. But very important, start your journal. That's enough. Any questions? And just to summarize about my sessions, every Tuesday, I started it last Tuesday, 2 days back. We talk about AI. Thursday, we are going to talk about cybersecurity. And tomorrow, it's a different session. I know, like, you can't come to all of this, but I'll have videos for all these sessions. But tomorrow one is different. Difference is, please share the word. Somebody who is willing, they will come live. Otherwise, anyway, I'm going to do it. The logic is, the world is, as I said, is going to be different. ඉතින් මම පොඩි දෙයක් කියලා නවත්තන්න මේක මේ පොඩි මාකටිං පාරක්. හැබැයි මේක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. මේ පොත කියවන්න හැමෝම. Millionaire Fast Lane. මම හරිම මේ පොතට කැමතියි. ඒ කියන්නේ දැන් ඉස්සර වගේ ගොඩක් කට්ටිය මේ ලොජික් එකේ තමයි ඉන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මම දන්නවා. ඒ කියන්නේ පාරවල් තුනක් තියෙනවා මේ පොතේ කියන විදිහට. එකක් තමයි මේ අර everyday නිකන් එදිනදා ජීවිතේ කනවා බොනවා ඒ වගේ. සමහර ඉන්නවා ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට මම 80 ඉපදිච්ච කෙනෙක්. අපේ කාලේ ඉපදිච්ච කට්ටිය කරේ පෙන්ෂන් එකට. පෙන්ෂන් එකක් හදාගන්න දාන්න අපේ අම්මා තාත්තලා විශේෂයෙන්. The parents of us are always like, you know, they saved money. හරි? But that's also not going to work. But Millionaire Fast Lane is, you have to have 5 years set up properly to earn, say, $10 million. මම මේ පස්සේ පොඩ්ඩක් අහන්නත් දැන් නිකන් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්වෙස්ටිං ගැන දන්නේ නැති හින්දා සමහර විට if you want to get like okay මම ප්‍රශ්නේ, if you have $10 million නුවන් මොකද කරන්නේ මේ වෙලාවේ? 10 million USD තිබ්බොත් ඔයා මොකද මේ වෙලාවේ කරන්නේ? මේක හැමෝටම වැදගත්, පොඩ්ඩක් අහන්න. YouTube එකේ බලන කට්ටියත් පොඩ්ඩක් calculator එක දාලා බලන්න. මම නුවන් විතරනේ දන්නේ, ඒකෙන් තමයි නුවන්ගෙන් අහනවා. 10 million USD දැන් තිබ්බොත් මොකද කරන්නේ? නිකන් කොටස් වල කඩලා අපි තුම ඒ කැල්කල හදලා එක සෙක්ටර්ස් වල මම ඉන්වෙස්ට් කරනවා. ඉතින් ඒකෙදී ඔක මම අපිත් හැමෝම හිතන එකක්. හැබැයි ඒතර ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකේ ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙනවා නේ. එතකොට අපේ රිස්ක් එක අනුව උදාහරණයක් විතර ෂෙයා මාකට් එකේ 20% 30ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ රිස්ක් එක වැඩි. හැබැයි ලංකාවේ නම් FD එකක් දැම්මොත් එimhe 8ක් 9ක් හම්බ වෙනවා. රිස්ක් එක ගොඩක් අඩුයි. හැබැයි ලංකාවේ දැන් ටැක්ස් වෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ දැන් ඩුබායි ගිහලා කම්පැනි එකක් ස්ටාර්ට් කරලා ඒක ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඔය වගේ කතා ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි ඕකද කරන්න ඕන දේ? ඇත්තටම කරන්න ඕන දේ මොකක්ද? ගොඩක් කට්ටිය ලංකාවේ මිලියනර්ස් ඉන්නවා. අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කොහොමද සල්ලි දාන්නේ? දැන් බෙදා $10 million දෙන කවුරුත් නැතිව ඇතිනේ. ඒකනේ ඔක්කො දන්නේ නැත්තේ. දැන් මගෙන් අහන්න බෑ මං ගාව දෙනක මං ගාවත් නැහැ. හැබැයි මං දන්නවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඒතර කරන්න තියෙන වෙන්නේ මේක.
ඔයාට ගිහිල්ලා වෙලා ස්විට්සර්ලන්ඩ් හරි නැත්නම් සිංගප්පූරු. අදට සල්ලි දෙනවා කරන්න පුළුවන්. ප්‍රයිවට් වෙල්ත් ෆන්ඩ් එකක් හදනවා. ප්‍රයිවට් වෙල්ත් ෆන්ඩ් එකක්. මම කියන්නේ හේතුවක් ඇතුව පොඩ්ඩක් අපි තප්පරේ කතා කරමු. මේ ප්‍රයිවට් වෙල්ත් ෆන්ඩ් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් හරි ගිහලා කම්පැනි ගිහලා $10 million කියලා ලොකු ගාණක්. you are a high level income එකක් තියෙන කෙනෙක්. ගිහලා මේ ෆන්ඩ් එකට දාතර ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට like 400,000 විතර ගන්න පුළුවන් $10 million දැම්මොත්. හරි. ඒක ඒගොල්ලෝ තමයි ඒ ෆන්ඩ් එකෙන් තමයි මැනේජ් කරන්නේ ඒක. ඒක ඇෂුවර්ඩ් ෆන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒක ඉදිරියට ඒගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට් කරනවා. හැබැයි ඒතර අපි රිස්ක් එකක් ගන්නේ නැහැ. හරි. මම දැන් කිව්වේ හේතුවක් ඇතුව. අපි මට අවශ්‍ය මේක මාකට් කරන එක නෙමෙයි මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ගැන. හැබැයි එතකොට $10 million ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ $10 million තියෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් තියෙන ප්‍රශ්න තමයි 10 years එක ලංකාවේ සල්ලින් කෝටි 300ක් විතර වගේ. කෙනෙක් ඒ ගැන ප්ලෑන් කරන්නේ කොහොමද $10 million ගන්න. එතකොට තියෙන ලේසිම විදිය තමයි මම හිතන විදිහට මේ වෙලාවේ products හදන එක. So you guys have to start building you something. ඉතින් එක කට්ටියට එක විදිහට කරන්න පුළුවන්, but as people you are learning about things, cyber security, AI, you can build products. This is the golden time to build products because AI has so much of support to product development, right? So my session that I'm going to start tomorrow is completely talking about product development, but because I'm not an entrepreneur, but I'm not someone who is very specialized. Good knowledge, but I have good knowledge in research. So I'm working with research-based startups. I think there can be people who are doing a bachelor's who is doing a project. There can be a person here who is doing a master's or a PhD or a MPhil who work on a research. මගේ පොයින්ට් එක තමයි රිසර්ච් කරන්න එපා නිකන් රිසර්ච් එකක්. රිසර්ච් කියන්නේ මහා අප්‍රසන්න දෙයක් කියලා බවට පත් වෙලා තියෙන විශේෂම ලංකාවේ. ගොඩක් රටවලත් එහෙම තමයි. right? මිනිස්සු කැමති නෑ රිසර්ච් වලට. මොකද හැමෝම හිතන්නේ රිසර්ච් කියලා කියන්නේ නිකන් මා චාටර් දෙයක් කියලා නෑ. ඇත්තම රිසර්ච් එකක් කියලා කියන්නේ you build something. ඉස්සර උනේ ලෝකයේ ඒකයි උනේ. ඒක තමයි ඩාවින්චිගේ වෙනස. ඩාවින්චිලා රිසර්ච් කියලා කරේ ඒගොල්ලෝ දේවල් හැදුවා. මැත්ස් ඉක්වේෂන් හැදුවා. දැන් අපි කරන්නේ මැත්ස් ඉගෙන ගන්න මහන්සි වෙනවා. ඒ දවස්වල මේ මිනිස්සු කරේ මැත්ස් අයින්ස්ටයින්ගේ ඉඳලා you know ඔය මිනිස්සු ඔක්කොම මැත්ස් හැදුවා. right? දැන් අපි කරන්නේ හදපු මැත්ස් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් බලන්න අපේ වෙනස කොච්චර අපි චාටර් තැනකද ඉන්නේ. So the logic should be we need to start developing products. හිතන්න හරිම සරල විදියට. You don't have to think like Einstein, but research කරලා products development තමයි next 20 years. So all companies in the world right now are in this mindset. You need to learn things, learn as a researcher and build products. Research කරන්න නැතුව products හදන්න පුළුවන් දෙවොත් පුළුවන්. You can build product without research. YouTube කියලා බලන්න ඕන තරම් ඉන්නවා product develop කරන කට්ටිය. So this is somebody that I really wanted you to look at. I think Mark Liu. And මෙයා හරිම interesting. මේක හැමදේම පෙන්නනවා මගේ sessions වල. He's a really great guy. He's a French guy. කියන්නේ ප්‍රංශ ඉන්න ඩයල් එකක්. මු හිටියේ බාලි වල. හරි. මෙයාගේ වීඩියෝස් බලන්න පටන් ගන්න අදම හරි genuine පොරක්. එයා දැන් එයාගේ $1 million earn කරා. එයාගේ මම හිතන්නේ almost $1 million earn කරා. I think he's a single owned startup. මෙයා විතරයි ඉන්න එකම කෙනා. හරි. ඉතින් YouTube එක කරන්නේ කියලා හොත් එමෙ අතරම YouTube කරන්න හේතුව ඔයාලට බලුවම තේරෙයි. නැත්නම් YouTube එකෙන් සල්ලි හම්බ කරන ඩයලොග් නෙමෙයි. ඒක ස්ටාර්ට්අප්ස් බලන්න පුළුවන්. ඒකේ ටෙක් ස්ටැක් එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් මෙයා අතරම රිසර්ච් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි දැන් එයා රිසර්ච් කෙනෙක්ට පත් වෙමින් ඉන්නේ. එයාට ඩීප් ස්ටඩි කරනවා. My point is if you do proper research in any selected area, it can be bug bounty or any other area, you can start building products. Okay. සාමාන්‍යක මම කියන්නම්. ඇයි product එකක් හදන්න ඕනේ? Don't try to become an employee for the next 10 years. වැඩ කරන්න company එකට, that's okay. හැබැයි start your own gig. හැබැයි හැමෝම කියන විදිහට අපිට මේ YouTube channel එකක් කරලා සල්ලි එහෙම model එකකින් නෙමෙයි. product එකක් හදනවා කියලා කියන්නේ it's a more serious job. You can do that. And within a day also you can launch a product. Mini SaaS කියලා දෙනවා. අර launch කරන්න පුළුවන්. Very simple. Right? But you have to understand the full process. And remember, මෙයා කරන්නේ SaaS, software as a service එකල මෙයා මිලියන් ගණන් හම්බ කරනවා. හැබැයි just for a moment assume if your product has a very good research background, the amount of value that you can add. This is something that you have to learn
in real depth. So anyway, this is what I'm going to talk about tomorrow onwards. පොඩි research techniques කොහොමද AI පාවිච්චි කරන්නේ, කොහොමද product develop කරන්නේ. ඉතින් අර ටිකක් අර වෙනස් විදියක දෙයක් කරන්න යන්නේ. If you're interested, you can join. Or otherwise, you can just watch the video if you're interested. But anyhow, whether you join with me or not, my earnest request for all of you is to become a $1 million or millionaire soon as possible. 5 years හොඳටම ඇති. ඊට වඩා life එක වෙන විදිහට plan කරන්න එපා කියලා මම කියන්නේ. මොකද the world is going to change a lot, right? So all the Stanford out වෙන කියන්නේ ලෝකෙ තියෙන හොඳම යුනිවර්සිටි ගන්න Stanford, MIT ඒ companies ලා out වෙන කට්ටිය ගොඩාක් කට්ටිය හිතන්නේ, right? If you go and check those there's channel in Reddit also, if you go and check, these graduates are thinking in a very different way than us. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඔය mindset එකේ වෙනස හදාගන්න $10 million earn කරන්න මම නිකන් කියන්නේ YouTube එකේ ගහලා බලන්න ChatGPT එක ඇතුලේ නවත්තමු කතාව අපි හරි මම නිකන් අපි එතනින් නවත්තමු if I have 10 million if I have 10 million USD, I'm a Sri Lankan, how much I can get, make a motivation per month in LKR if I invest it through a Swiss-based private wealth manager. Please show the details in brief. Well, still most of you are here. I do think you are interested at least. So let's see. Okay, so this is how it works out. I'm not sure whether I get the same thing. Normally ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් දැම්මොත් එimhe 108ක් අනිවාර්යයෙන්ම ගත්තා. ඒ කියන්නේ ලොක් ගාණක්. කෝටි 300ක් අරන් බලන්න අවුරුද්දට කොච්චර හැදෙනවද කියලා. We can do the math no. But මේක ඊට වඩා හරිම හොඳයි. මොකද මේක වෙන්නේ USD වලින්. කවුරු ඇහුවොත් එimhe ඇයි USD වලින් දන්නේ කියලා අපිට තේරෙනවා පහුගිය කාලේ ලංකාවේ ඉන්වෙස්ට් කරලා වෙච්ච දේ. right? ඉතින් USD කියලා කියන්නේ ලෝකේ තියෙන දැනට තියෙන ස්ටේබල්ම කරන්සි එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා වෙලා අවසානයේදී මේක තියෙනවද කොහෙද තැනකදී recompute with a different exchange rate shows බලමු මේක මුල කියලා ඇතනේ. Nice, let's numbers. Principal USD 10 million, exchange rate blah blah blah, returns return scenario conservative 3%, balance aggressive 8%. They are illustrative. Okay, මේ තියෙන්නේ නෑ පෙන්නලා නැත්නේ. Can you give me workout එක තියෙනවා ගාන අපි යමු. Can you give me the amount in LKR per month? Yeah, not bad නේ. සාමාන්‍යයෙන් conservative portfolio conservative portfolio කියන්නේ 2% ලොකු ලංකාවේ share market එක දැම්මොත් නෝන 120ක් ගන්න පුළුවන්. يعني මේ වගේ නෙමෙයි සෑහෙන 10 ගුණයක් හොඳේ. මේ එහෙම නෙමෙයි හරිම stable විදිහට invest කරලා. පැහැදිලිද? හරිම stable විදිහට USD වලින් invest කරලා. ඉතින් මේක tax අඩු වෙන්නත් invest කරන ක්‍රම තියෙනවා. මම මේක නිකන් කවුරු අහන්න මේ මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. මේ motivation එක දෙන්නේ නේ කොහොමද cyber security කරන්න ඕනේ කියලා වෙලේ. reverse engineering කියලා හිතලා බලන්න. හරි? මේ session එක ඉවරනට පස්සේ ආයි පාරක් මේක අහන්න. හරි? එතන හැබැයි මේක aggressive model එක යනවා නම් risk එක පොඩ්ඩක් වැඩි. හැබැයි you can get 18 million per month. ඒ කියන්නේ නේ ලක්ෂ 180ක්. 1.8 crore. නැත්තම් ඔයාලට 5 point කියන්නේ ලක්ෂ 50ක් හම්බ වෙනවා මාසෙකට. හරි? ඉතින් just do the math. මම logic එක හැමෝටම තේරෙන්න ඇති. ඉතින් now we'll stop from those few words. Your target should be within probably 2 to 3 years, say maximum 5 years, you should earn $10 million and invest it through a Swiss bank account on a private wealth fund. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට ලක්ෂ 50ක් විතර වගේ අරගෙන නිකන් ගෙදරලා ඉන්න පුළුවන්. Okay නේ? Right. Any questions, any comments, anything? You want to ask anything? Guys? Or any thing to share? Yeah.
All. So then, if people who are interested on startup development or product development, we'll meet tomorrow. Otherwise, we'll meet on wherever you fix in. Thank you so much for attending the session. So we'll meet next week. Thank you, guys. Thank you, sir. Bye. Any questions? Somebody raised the hand. All right, all good. So we'll stop the session. Thank you, guys. Thank you, sir.